Hello everyone. I think it's 11 already. Maimun, we can start right away. Yeah. In the meantime, let people join at their own timing. Just আমরা start করে দিব. Thank you. Over to you, Maimun. All right, Tisha, thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. Namaskar. Good morning, good afternoon, good evening. This is a global event, although it is happening from Bangladesh. It's my pleasure to welcome you to today's Globinar meetup, which is going to be about how to create your career in AWS. This is jointly collaborated with the AWS User Group Bangladesh with Global Chamber DHAKA. I'm Maimun Mustafa. I'm the Executive Director of Global Chamber DHAKA, and I will be your host for today. So we have a very exciting program planned for you. And আজকে আমরা এটা bilingually বলবো because I do understand that it will be for the use of our local users as well as the international participants who would be attending today. So feel free to chime in if you have any questions at any point today. Also feel free to use the chat and we will try to address them at the end of the session. So what we're going to do today is, of course, we have an amazing speaker who I'll be introducing very shortly, who will speak to you about how you can use the cloud to gain more knowledge on AWS and G2G. You can also know how to get jobs with this relevant AWS training, understand the demand of AWS in respective job markets. You can also enhance your careers through the AWS platform. You'll get real life examples from the speaker. And of course, that's where the Global Chamber comes in to augment this and learn about how you can use networks and connectivity to enhance your professional journey and growth. And we'll also show you that although we have a very diverse group of individuals attending today's event, that we can have and also help future young global leaders grow now কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিং আমি যতটুকু জানি যে এটা কিন্তু একটা ইন্ডিসপেন্সেবল অ্যাসপেক্ট হয়ে গিয়েছে আমাদের যত টেক বেস অপারেশন। আপনি ছোট একটা কোম্পানির কথা বললেন যেটা টেক নিয়ে কাজ করছে, বা এটা খুব বড় একটা লার্জ এন্টারপ্রাইজ হোক যেটা স্টার্টআপস থেকে কেটার করে বা একটা স্মল বিজনেসের কাছেও তারা কেটার করে। নাও এটা অন ডিমান্ড অ্যাভেলেবিলিটি আছে, এটার ডেটা স্টোরেজে কম্পিউটিং পাওয়ারটা মানুষকে বা একটা প্রসেসকে faster করতে enable করে to make it more efficient, and that's why it makes people, or the user direct, active management as well. So if you want an expansive career, that's where we are here to add value to today. The people at the AWS, user group Bangladesh are an amazing volunteer-driven group of passionate Amazon Web Services developers who comprise of architects, users, and evangelists who meet regularly and organizes community events like this, which eventually culminates in the AWS Community Day held every year and sponsored by AWS along with other relevant sponsors. So they want to give you this community learning, and with adhering to their motto of learning, sharing, and networking, Global Chamber is very pleased that we can enable cross-border learning and development, also assist in the growth of young global leaders, and see how we can take Bangladesh forward across borders. So আর বেশি ভাষণ দিতে চাচ্ছি না. I know today we are here to learn from our amazing speaker. So let me tell you a little bit about him. That individual is Mohammed Mahmoud Hassan, and he's a DevOps engineer for Astra Supply Chain Services Limited, and he's also an AWS certified solutions architect and coder. So this gentleman knows how it's like to be in the process. Mahmoud bhai, thank you so much for coming today.
It's a pleasure to have you. And just to give you just a little bit of background, Yeah, thank you for having me. So, hello everyone. So, hope you are doing well. Let me just give you a short introduction about me. So, I'm Mahmoud Hassan. I'm a DevOps engineer. So, at Astro Supply Chain Service Limited. Basically, it's a Hong Kong-based company, and I'm also a AWS Solution Architect certified, and yeah, so working on different AWS services and working with developers. Yep. all right, perfect. So Mahmoud Bhai, he is a young global leader. He's gotten out from a degree in computer science. So আমি যেভাবে বলেছিলাম যে আমি বেশি কথা আজকে বলতে চাই না, আমার ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা আজকে শুনবো। So Mahmoud, I'm just going to give the floor to you, and I'm looking forward to be wowed, as I'm sure everyone is in this meeting room today. So please take it over. Okay. Yeah. Thank you so much. So I guess like most of our guests are from locals, Bangladeshi people. So uh, which language we will choose? So it's gonna be in English, or we can try it with the local language. So yeah. Please feel free to alternate. It can be bilingual. It can be a little bit more Bangla. We're happy to alternate, just so that Okay. easy Okay. use of majority of the crowd. Okay. Okay. That would be great. Okay. Thank you. So আমি যেটা করতে পারি, সো আমি হচ্ছে আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করতে পারি। সো ওকে, লেট মি okay, so it's visible, I guess. Yes? Oh, okay, great. So basically আমি তো হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে দিয়েছি। সো অলরেডি আমরা এই সেশনটা আসলে করার মেইন যে পারপাসটা, যে ক্যারিয়ারটা কিভাবে শুরু করা যেতে পারে আরকি। তো আমি আসলে যেটা বেশি পছন্দ করি যে হচ্ছে হ্যান্ডস অন দেখতে বেশি পছন্দ করি আমরা, যে রেদার দেন সাম টক লাইক টেক টক। সো আমি সেভাবেই সাজানোর চেষ্টা করেছি যে আমরা কিছু হ্যান্ডস অন দেখব, যে একেকটা পার্টিকুলার ক্যারিয়ার পাথ বা হচ্ছে প্রফেশনালদের হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটিস কি থাকে। সো সেভাবেই আসলে সাজানোর চেষ্টা করেছি। সো আসলে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি আজকে, সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ এডাব্লিউএস। সো আমার মনে হয় আমরা সবাই আসলে জানি, এবং হচ্ছে আহ, অনেকে হয়তো এটার উপরে কাজও করছি যে এডাব্লিউএস টা আসলে কি। সো একদম যদি আসলে সোজা বাংলা ভাষায় বলতে যাই, যে এডাব্লিউএস হচ্ছে একটা অন ডিমান্ড ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সার্ভিস ইউজ করতে পারি এডাব্লিউএস এ, এবং এটি হচ্ছে পে অ্যাজ ইউ গো বেসিস, অর্থাৎ আপনি যতটুকু ইউজ করবেন ততটুকুর উপর হচ্ছে আপনার বিলিংটা আসবে। সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদেরকে খুব ফ্যাসিলিটি দেয়। যেমন আমরা যখন ট্রেডিশনাল ডাটা সেন্টার ইউজ করতাম, সো তখন যেটা হতো যে আমাদের সার্ভার কিনে নিয়ে আসতে হতো, আমাদের স্টোরেজ কিনে নিয়ে আসতে হতো, আমাদের ইলেকট্রিসিটি বিল এবং হচ্ছে সবকিছু মেইনটেনেন্স এর জন্য আহ, মানে অনেক হ্যাসেল ছিল আর কি। সো সেই জায়গা থেকে যখন আপনি এডাব্লিউএস এর কথা চিন্তা করবেন, সো এডাব্লিউএস যেটা কি করবে, যে আপনাকে অন ডিমান্ড সবকিছু দিবে যখন আপনি চান, এনি টাইম। এবং হচ্ছে আপনি খুব সহজেই আপনার অ্যাপ্লিকেশনের টেস্টিং বলেন কিংবা হচ্ছে যে কোনো টেক পারপাজে আপনি এডাব্লিউএস কে ইউজ করতে চান, সো সাথে সাথে সেই জিনিসটা পাচ্ছেন। সো এটা হচ্ছে একদমই বেসিক এবং হচ্ছে সোজা অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস আর কি। সো আমরা যেটা করব, আহ, আমরা হচ্ছে মেইনলি যেটা ফোকাস আমাদের যে আজকে, যে ক্যারিয়ার পাথটা কিভাবে কি হবে, বা আমরা কিভাবে আসলে এডাব্লিউএস এ আমরা এডাব্লিউএস নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, এটার পজিশন বা হচ্ছে ক্যারিয়ার পাথ, এডুকেশন পাথ, এই জিনিসটা। তো ক্যারিয়ার পাথে যাওয়ার আগে আমি হচ্ছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি, আমি আসলে কিভাবে শুরু করেছিলাম। তো আমি যদি বলি কিভাবে শুরু করেছিলাম, আমাকে যেতে হবে আর কি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে। সো ইউনিভার্সিটি লাইফে যেটা হয়েছিল যে আমি শুরু করেছিলাম 2018-তে AWS নিয়ে আরকি। তো আমার সবসময় যেটা মানে একটা কিউরিওসিটি ছিল যে আসলে আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন বানাই, সো অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে রান করে কিভাবে?
তো এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে অ্যাপ্লিকেশনটা রান করে অ্যাকচুয়ালি সার্ভারে। সো এটা বেসিক, কিন্তু হয়তো সবাই সার্ভার অপারেট করতে জানি না বা কিভাবে আসলে ডিপ্লয়মেন্ট হয়। তো এই জিনিসটা আসলে আমাকে খুব মানে হচ্ছে কিউরিওসিটি জোগালো যে আমরা কিভাবে আসলে করতে পারি। এখন যেহেতু আমি তখন স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, তো আমার পক্ষে তো আসলে পসিবল না যে একটা সার্ভার ক্রিয়েট করা বা একটা সার্ভার তৈরি করা, আলাদা করে কিনে আনা, স্টোরেজ কিনে আনা, সবকিছু করা আর কি। তো আমি যেটা এডাব্লিউএস শুরু করার আগে আমি যেটা করতাম যে আমি হচ্ছে আমার কিছু সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের এক্সপেরিয়েন্স ছিল। সো আমি বেসিক্যালি আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, ব্যাক এন্ড ইঞ্জিনিয়ার স্পেসিফিক্যালি। সো তো ওই ব্যাক এন্ড করতে করতে মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে, আমি তো এটা লোকালি চালাচ্ছি, লোকাল হোস্টে চালাচ্ছি, সো আমি এটা কিভাবে আর কি মানে একটু ফ্রেন্ডদেরকে দেখাতে পারি, আমার টিচারদেরকে দেখাতে পারি, বা কি করা যায় আর কি জিনিসটা নিয়ে। তো তখন আসলে এক সিনিয়রের কাছে শুনলাম যে এডাব্লিউএস নিয়ে একটা কিছু। সো তখন আসলে আমি জানতাম না যে এডাব্লিউএস টা কি। তো আমি যেটা শুরু করলাম 2018 শেষের দিকে, যে আমি হচ্ছে একটু পড়াশোনা শুরু করলাম যে এডাব্লিউএস টা আসলে কি, বা এটা কিভাবে শেখা যায়, এটার পাথটা আসলে কি। সো এরপরে 2019-এ, সো এরপরে একটু একটু করে বিভিন্ন ব্লগ থেকে, এডাব্লিউএস এর ডকুমেন্টেশন থেকে, এডাব্লিউএস এর ডকুমেন্টেশন মানে হিউজ, মানে হচ্ছে খুবই সুন্দর করে গুছানো লেখা, কিন্তু হচ্ছে যখন একজন বিগিনার স্টার্ট করতে যায় তখন হচ্ছে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় রেফার করে, বাট ওটা অনেক সময় একটু সমস্যা ক্রিয়েট করে, যে আমি এই জিনিসটা বুঝতেছি না কিন্তু আমাকে আবার আরেকটা জায়গায় রেফার করতেছে, এরকম একটা ব্যাপার থাকে। সো তারপরেও চেষ্টা করতেছিলাম যে কিভাবে করা যায়। সো এর মধ্যে আর কি বেশ কয়েকজন সিনিয়রের সাথে আমার কথা হলো। সো তাদের কাছ থেকে একটু একটু করে হাতে খড়ি আর কি এডাব্লিউএস এর, এবং এভাবেই 2019-এ পুরাটা টাইমই হচ্ছে এডাব্লিউএস নিয়ে আহ, মানে আমার জার্নিটা শুরু আর কি, শেখার জার্নিটা শুরু। তো এরপর যেটা হচ্ছে যে আহ, এটা তো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল যাচ্ছে, কিন্তু এখন প্র্যাকটিক্যালও তো কিছু করা দরকার, কারণ যেহেতু আমাদের আইটি পুরোটাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জিনিস। তো এডাব্লিউএস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। সো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তখন কিন্তু মানে ক্রেডিট কার্ড নেই, বাট এডাব্লিউএস এ হচ্ছে অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে একটা ক্রেডিট কার্ড বা হচ্ছে ডুয়েল কারেন্সি একটা কার্ড দরকার। তো আমি যেটা করলাম যে সামহাউ এক ফ্রেন্ডের হচ্ছে একটা কার্ড ছিল, একটা প্রিপেইড কার্ড ছিল আর কি ডুয়েল কারেন্সির। সো ওরটা দিয়েই আর কি এডাব্লিউএস এর অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে ওপেন করলাম। তো তখন আসলে সাহস করতে পারছিলাম না যে হচ্ছে কোন সার্ভিসটা মানে আহ, মানে এক্সপ্লোর করব, আবার হচ্ছে অন্য আরেকজনের কার্ড অ্যাটাচ। সো মানে যদি কোনো বিলিং হয়, সো এরকম একটু ভয় ভয় ছিল আর কি। তো এভাবে আর কি আস্তে আস্তে শুরু করলাম আর কি। শুরু করার পরে 2019টা হচ্ছে এভাবেই কেটে গেল, মানে শেখার মধ্যে দিয়ে এবং সবকিছুর মধ্যে দিয়ে। এরপর 20-তে হচ্ছে আহ, তো করোনা শুরু হলো। তো তখন যেটা দেখলাম যে ততদিনে হচ্ছে নিজে একটা মানে কার্ড ম্যানেজ করে ফেললাম আর কি ব্যাংকের থ্রুতে, এবং ওটা অ্যাড করে দেন আর কি প্র্যাকটিস শুরু করলাম, যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিভাবে আসলে নেটওয়ার্কিংটা হয়, কিভাবে একটা সার্ভার নেওয়া যায়, কিভাবে অটো স্কেলিং হয়, মানে টুকিটাকি জিনিসপত্র আর কি দেখা শুরু করলাম আর কি। সো মূলত এভাবেই আসলে আমার এডাব্লিউএস এর জার্নিটা শুরু হয়েছিল আর কি। এবং আহ, যেহেতু আমার কিছুটা নলেজ ছিল প্রিভিয়াসলি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের, সো কিছু কিছু জিনিস রিলেট করতে পারছিলাম আর কি, যে আমি এটা কিভাবে করব বা এটা কিভাবে হতে পারে। আর হচ্ছে বিভিন্ন ব্লগ সিনিয়রদের হেল্প নিয়ে এইভাবেই আর কি আমি শুরু করেছিলাম আর কি। আ যখন আর কি এবং করোনার মাঝখানে যে জিনিসটা আমি করেছিলাম, যেটা আসলে ইম্পোর্টেন্ট যারা স্টুডেন্ট আছেন এখানে। সো কখনোই আর কি টাইম পেলে মানে হচ্ছে ওই টাইমটা ওয়েস্ট না করে হচ্ছে একটা কোনো কিছু শেখার ট্রাই করা, যেটা হচ্ছে আপনাকে ফিউচারে কাজে দিবে আর কি। সো আমি ওই করোনার টাইমটাতে আর কি প্র্যাকটিস করতাম আর কি রেগুলারলি, যে এটা কিভাবে কাজ করে, কিভাবে এটা করা যায়। সো পার্সোনাল কিছু প্রজেক্ট করতাম, সো যার থ্রুতে আর কি আমি শিখতে পারি কিছু কিছু জিনিস আর কি। সো এটাই হচ্ছে মোটামুটি আমার হচ্ছে এডাব্লিউএস এর হাতে খড়ি বা হচ্ছে শুরু বলতে পারেন। এবং দেন হচ্ছে যখন আস্তে আস্তে জবে ঢুকলাম করোনার পরে আর কি। সো তখন থেকে আর কি আমি যে কোম্পানিতে ছিলাম, সো এই কোম্পানিতে ওরা সেভাবে আর কি এডাব্লিউএস ইউজ করতো না, বা ওইভাবে তেমন একটা জানতো না, এটা 2020-তে আর কি। সো আমি যেটা করলাম যে তাদের ইউজ কেস গুলা দেখলাম যে কিভাবে মানে এটা এডাব্লিউএস এর সাথে রিলেট করা যায়।
এবং সামহাও আমি হচ্ছে এরকম কিছু অপরচুনিটি পেয়ে গেলাম, যেখানে হচ্ছে কিছু প্রজেক্টে আমি AWS কে হচ্ছে নিয়ে আসতে পারি। সো আমি কয়েকটা প্রজেক্টে ইনভলভ ছিলাম। সো আমি চেষ্টা করেছিলাম যে হচ্ছে কিভাবে AWS এর আমি যে জিনিসগুলো শিখেছি লাস্ট 1 ইয়ার বা 2 ইয়ার্সে, সো সেটা কিভাবে আর কি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সো এভাবেই আসলে কোম্পানিকেও আর কি AWS এর সাথে ইন্ট্রোডিউস করানো হলো, এবং আমিও হচ্ছে কিছু অপরচুনিটি পেলাম যে AWS কে হচ্ছে প্রোডাকশন লেভেলে কিভাবে ইউজ করা যায় আর কি। সো এখান থেকেই জার্নিটা শুরু। সো এরপরে আর কি সেখানে AWS দিয়ে শুরু করে দেন আমি হচ্ছে সহজে ছিলাম। সো সহজেও হচ্ছে আমি AWS নিয়ে অনেক কাজ করেছি। সো এভাবেই আসলে চলছে। সো অনেক গল্প হয়ে গিয়েছে। সো আমরা আসলে ক্যারিয়ার পাথের দিকে একটু নজর দিতে পারি আরকি। সো এই সেশনটা আমি আসলে একটু চেষ্টা করেছি যে শুধু আরকি কথা না বলে আমরা কিছু হ্যান্ডস অন জিনিসপত্র যদি দেখি, যে যেহেতু AWS এর ডিফারেন্ট রোল আছে আরকি। সো আমরা ডিফারেন্ট রোলে কিভাবে আরকি আসলে আমরা AWS টাকে ইউজ করতে পারি। সো এটা হিউজ টেকনিক্যাল ডিপে আমরা যাব না। হয়তো বেসিক কিছু জিনিসপত্র যে একটা আইডিয়া হওয়ার জন্য যে কিভাবে আমরা করতে পারি। সো আমার মনে হয় আমরা এটা শুরু করতে পারি। সো ১ম এই যেই একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে যখন আপনি AWS এ কাজ করা শুরু করবেন। তো আ একটা হচ্ছে ক্যারিয়ার পাথ হচ্ছে AWS ক্লাউড আর্কিটেক্ট। সো ক্লাউড আর্কিটেক্ট মানে আসলে আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে কোনো কিছুর আর্কিটেকচার করা, ডিজাইন করা। সো এরকম একটা ব্যাপার। সো ক্লাউড আর্কিটেক্ট মানে আপনি যখন ক্লাউডে কাজ করছেন, সো তখন আসলে আপনি কিভাবে এই ডিজাইনটা করছেন। সো লেটস সে অ্যান এক্সাম্পল, যে আমরা যখন একটা মোবাইল বা একটা ল্যাপটপ কিনতে যাই, সো আমরা কি করি? আমরা হচ্ছে কেনার আগে এটার ফিচার কি, বা এটা কি পারপাস সার্ভ করবে, এবং সবকিছু আসলে কিন্তু আমরা দেখি। এবং দেখার পরে আমরা যেটা চিন্তা করি, বাজেট অলসো, যে এটা কি আমাদের বাজেট ফ্রেন্ডলি কিনা। সো অ্যাজ এ AWS সলিউশন আর্কিটেক্ট বা ক্লাউড আর্কিটেক্ট, সো আপনার কাজ হচ্ছে যে কি করে আর কি আমরা একটা সলিউশন করতে পারি, যেই সলিউশনটা হচ্ছে কস্ট ইফেক্টিভ হবে এবং অলসো আমাদের পারপাসটা সার্ভ করবে। সো আমরা ছোট একটা ডায়াগ্রাম দেখি। সো যেই ডায়াগ্রামে আমি আসলে চেষ্টা করেছি যে কিভাবে আর কি আপনারা একটা সলিউশন ডিজাইন করতে পারেন, বা একজন AWS সলিউশন আর্কিটেক্ট কিভাবে আসলে একটা সলিউশন ডিজাইন করে। সো এটা আসলে আ ডায়াগ্রামটা আসলে এডুকেশনাল পারপাস এ করা হয়েছিল। সো এখানে কিন্তু বেশ কিছু সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা আছে। সো আমি সেই দিকগুলাতে যাচ্ছি না আরকি। সো বেসিক্যালি যেটা হয়, যখন একজন ক্লাউড সলিউশন আর্কিটেক্ট বা ক্লাউড আর্কিটেক্টের হাতে একটা প্রজেক্ট আসে, সো সে তখন কি করে, তার রিকোয়ারমেন্টস গুলা নেয়। সাপোজ এটা হতে পারে আপনার প্রোডাক্ট ম্যানেজার বা প্রোডাক্ট ডেভেলপার বা যার কাছ থেকেই হোক। সো সলিউশনটা নেয়ার পরে সে কি করে? সো এটা একটা ভিজুয়ালাইজ করে। হ্যাঁ? সো আমি আসলে আমার ২ টা মনিটরস, আমি একটু উপরের দিকে তাকাচ্ছি আরকি। সো আ বেসিক্যালি যদি আমরা একটু দেখি যে একজন ক্লাউড আর্কিটেক্ট কি করছে? সো সে হচ্ছে একটা ভিপিসি ক্রিয়েট করছে। সো আমি টেকনিক্যাল ডিটেইলস এ যাচ্ছি না যে একটা ভিপিসি কি, সাবনেট কি। সো যারা হয়তো এখানে নেটওয়ার্কিং এর সাথে জড়িত তারা অলরেডি জানেন যে এই জিনিসগুলা কি। আ বা যারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সাথে আছেন তারাও হয়তো জানেন, বা যারা AWS এর প্রফেশনাল তারাও জানেন। সো এখানে যেটা হয়েছে যে একজন আ ক্লাউড আর্কিটেক্ট একটা ভিপিসি নিয়েছেন, এবং তারপরে পাবলিক সাবনেট, প্রাইভেট সাবনেট নিয়েছেন, এবং এর ভিতরে কোথায় কি থাকবে, কিভাবে একজন ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার বা একটা ডেভঅপস টিম হচ্ছে এই প্রাইভেট সাবনেট গুলাতে অ্যাক্সেস করতে পারে, এবং এই প্রাইভেট সাবনেটের যে সার্ভার গুলো আছে সেটা কিভাবে আর কি আমাদের আ ডাটাবেইস এ কিভাবে আমাদের কানেক্ট হতে পারে। সো এই ওভারঅল জিনিসটা নিয়ে আর কি ক্লাউড আর্কিটেক্ট একটা ডায়াগ্রাম ডিজাইন করবে আরকি। সো এইখানের ইউজ কেসটা হচ্ছে এরকম, সাপোজ আপনাকে বলা হলো যে আ একটা ই-কমার্স সাইট আছে। সো যেই ই-কমার্স সাইটটাতে আরকি আ অনেক ইউজার থাকবে। সো বেসড অন দ্য ইউজার or traffic into the website, so how it can be auto scale. সো সেই জিনিসগুলাতে আমরা হচ্ছে কাজ করব, যে কিভাবে আ অটো স্কেলিংটা হবে বা কখন হবে। সো এরপরে হচ্ছে আবার বলা হলো যে এখানে একজন আ ডাটা অ্যানালিটিক্স টিম আছে। সো তারা কিভাবে আরকি ডেটাগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে। সো সলিউশন আর্কিটেক্ট বা ক্লাউড আর্কিটেক্ট যে জিনিসটা করবে, সো সে
টোটাল জিনিসটা একটা ওভারভিউ নিয়ে আসবে, একটা ভিজুয়ালাইজ ডায়াগ্রাম নিয়ে আসবে। সো যে কিভাবে হতে পারে, সো যেমন আমরা দেখতে পারি যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা প্রাইভেট সাবনেটে এবং এটা অটো স্কেল হয়ে আর একটা প্রাইভেট সাবনেটে যে আরো স্কেলিং হবে। আমাদের লোড ব্যালেন্সারটা হচ্ছে পারপাস মানে ট্রাফিক সার্ভ করবে এবং এটা হচ্ছে রাউট 53 তে, রাউট 53 একটা ডিএনএস সার্ভিস এডাব্লিউএস এর, সো এখানে যাবে। সো এইভাবেই আর কি ডিজাইনটা করবে আর কি। এবং আরো যদি দেখি, সো সাপোজ এই আরডিএস বা রিলেশনাল ডাটাবেস সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের মেইন ডাটাবেস, এবং আমরা যেটা করব একটা রেপ্লিকা সেট করব অ্যাজ এ ক্লাউড সলিউশন আর্কিটেক্ট অর ক্লাউড আর্কিটেক্ট, এবং এটা হচ্ছে ডিএস টিম বা ডেটা অ্যানালিটিক্স টিম আর কি তারা এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারে, যাতে হচ্ছে আমাদের এখানে সমস্যা না হয়, আমাদের মেইন ডেটাবেজে সমস্যাটা না হয়। এবং আদার্স অনেক টুলস বা আদার্স কোনো কিছু তারা ইউজ করতে পারে আর কি। সো এইভাবেই ক্লাউড আর্কিটেক্ট একটা সলিউশন বা ডায়াগ্রাম নিয়ে আসবে, ঠিক আছে। সো যখন এটা নিয়ে আসলো, সো আমাদের একটা কাজ কিন্তু ফাইনালাইজ হয়ে গেল অ্যাজ এ ক্লাউড আর্কিটেক্ট, যে সে এই পারপাসগুলো সার্ভ করছে, তার রেসপন্সিবিলিটিটা হচ্ছে যে সে কিভাবে আর কি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ডিজাইনটা হচ্ছে। সো এই এটাই হচ্ছে মেইনলি ক্লাউড আর্কিটেক্টের হচ্ছে মেইন রোল থাকে আর কি। আমরা হচ্ছে হ্যাঁ, কফি এটার খাইছি ভাই। ভালো, সরি। খাইছি। সো এটাই হচ্ছে মেইন রোল থাকে, এবং এইটার যে এই পাথ বা এই ক্যারিয়ার পাথের যে সার্টিফিকেশন বা হচ্ছে এডুকেশন, সেটা হচ্ছে আমরা একদম লাস্টে যে হচ্ছে আর কি আমরা দেখব। সো আমরা রিলেট করতে পারবো আসলে যে আমাদের ক্লাউড আর্কিটেক্ট বা হচ্ছে অন্য কোনো আদার্স প্রফেশনালে হচ্ছে কিভাবে আর কি কোন সার্টিফিকেশনটা আমাদের জন্য জরুরি। সো আমরা যদি নেক্সট স্লাইডে যাই, সো এখানে কিন্তু ক্লাউড নেটওয়ার্ক এবং সিসঅপস বা সিস্টেম অ্যাডমিন যারা আছেন তাদেরও কিন্তু হচ্ছে কাজ করার অপরচুনিটি আছে। সো সেটা কিভাবে? সো আমরা যদি দেখি যে আমাদের কিন্তু অলরেডি একটা ডায়াগ্রাম হচ্ছে হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ ক্লাউড আর্কিটেক্ট অলরেডি একটা ডায়াগ্রাম ক্রিয়েট করে দিয়েছেন। সো আমরা যদি একটু কনসোলে যাই, সো অ্যাজ এ নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, সো নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ কি হতে পারে? সো ডে টু ডে হচ্ছে তারা যেটা করে আর কি, যে কিভাবে আমার নেটওয়ার্কিংটা হবে, কিভাবে একটা নেটওয়ার্ক আর একটা নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেশন করবে, আর রাউট টেবিলগুলা কি হবে, বা আমরা এটাকে কয়টা, একটা বড় নেটওয়ার্ককে আমরা কয়টা সাবনেটে ভাগ করতে পারি। সো ডে টু ডে কিন্তু একটা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার এটাই কাজ থাকে। সো এডাব্লিউএস কিন্তু হচ্ছে সেরকম সুন্দর একটা অপরচুনিটি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে, বা আমাদেরকে দিচ্ছে আর কি। যেমন এখানে আমরা ভিপিসি পাচ্ছি। সো এবং হচ্ছে এখানে সাবনেট আছে। সো আপনারা একটা বড় ভিপিসি কে কিভাবে আর কি সাবনেটে ভাগ করতে পারবেন। দেন এখানে আমরা রাউট টেবিল আছে। সো আপনি এটাকে আপনার যে রাউট বা আপনার পারপাস সার্ভ করবে যেভাবে রাউটিংটা করলে সেটা করতে পারবেন। দেন পাবলিক প্রাইভেট সাবনেটের জন্য আমরা কিভাবে আইজিডব্লিউ ইন্টারনেট গেটওয়ের সাথে কানেক্ট করতে পারি। সো এভরিথিং। সো তো আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা একটা ভিপিসি ক্রিয়েট দেখতে পারি যে কিভাবে। সো আমি এটাকে আপনারা এটা দুইভাবেই করতে পারবেন, ম্যানুয়ালি এবং হচ্ছে অটোমেটিক্যালি। সো অটোমেটিক্যালি করলে যেটা হবে, আমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো যে আমরা কি করতে পারছি। সো আমি যদি একটু আবার ডায়াগ্রামটাতে যাই, সো আমরা দেখবো যে এখানে হয়তো একটা সাবনেট আছে, ওটা পাবলিক সাবনেট, এবং হচ্ছে প্রাইভেট সাবনেট আছে অনেকগুলা। সো আমরা হচ্ছে এটা একটু ভিজুয়ালাইজ করি যে এটা কিরকম হয়। সাপোজ আমরা একটা সিআইডিআর ব্লক নিচ্ছি, সো বাদবাকি কোনো কিছুতে আমরা টাচ করবি মানে করছি না আর কি। সো আমরা অ্যাভেলেবিলিটি জোন নিচ্ছি ২টা, এবং হচ্ছে সাপোজ আমরা পাবলিক সাবনেট নিচ্ছি ২টা, প্রাইভেট সাবনেট নিচ্ছি, আমরা একটা নেট গেটওয়ে দিচ্ছি, এবং হচ্ছে দ্যাটস ইট। সো এখন যদি আমরা দেখি যে এই ভিপিসিটাকে হচ্ছে আমরা টোটাল ৪টা সাবনেটে ভাগ করেছি আর কি। সো ৪টা সাবনেটে ভাগ করলে এর মধ্যে ২টা হচ্ছে আমার পাবলিক, ২টা হচ্ছে আমার প্রাইভেট। সো এরপর যেটা হচ্ছে যে আমার যদি পাবলিক সাবনেট গুলো, সো যারা এখানে নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল আছেন, সো তারা অলরেডি জানেন যে আমার পাবলিক সাবনেট গুলা হচ্ছে একটা আইজিডব্লিউ তে হচ্ছে কানেক্টেড থাকবে, প্রাইভেট গুলা হচ্ছে একটা নেট গেটওয়েতে কানেক্টেড থাকবে। সো আমি যদি প্রাইভেট ধরি, সো আপনি দেখেন রাউট টেবিলটা হচ্ছে এই যে আমার রাউট টেবিল হবে একটা,
এবং এটা হচ্ছে আমার একটা নেট গেটওয়ের সাথে অ্যাটাচ থাকবে। এবং আমি যদি আবার IGW তে যাই, সো আমার IGW হচ্ছে আমার পাবলিক সাবনেটের সাথে অ্যাটাচ থাকবে এবং একটা রাউট টেবিল থাকবে। সো এইভাবেই কিন্তু যারা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার আছেন, সো মানে শুধু এটা যদি ভাবেন যে হচ্ছে AWS এ মনে হয় শুধু সলিউশন আর্কিটেক্ট বা হচ্ছে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারই কাজ করতে পারে, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। ইভেন দো হচ্ছে আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করি, সো আমাদের আহ, একটা আলাদা নেটওয়ার্ক স্পেশালিস্ট টিমই আছে, সো যারা হচ্ছে সমস্ত নেটওয়ার্কিং যে ডায়াগ্রাম ক্রিয়েট করা এবং হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডিজাইন করা বা কিভাবে কে কার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে, সো সেরকম একটা টিমই আছে আলাদা। সো যারা হচ্ছে শুধু এবং শুধুমাত্র নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে এবং তারা অন্য কোনো কিছুতে হাত দেয় না। সো এটা যদি এখন আমি ক্রিয়েট করে ফেলি, সো আমার হচ্ছে যেটা হবে যে আমার সবকিছু ক্রিয়েট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি এবং পরে আমি এটা ড্যাশবোর্ড থেকে দেখতে পারবো আর কি। সো এটাই হচ্ছে একজন ক্লাউড নেটওয়ার্ক কাজ এভাবে কাজ করে। এবং অলসো আপনারা এটাকে হাইব্রিড ভাবেও ইউজ করতে পারবেন। ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে শুধু হচ্ছে AWS ইউজ করব দেখে আমি শুধু AWS ই ইউজ করতে পারবো, আর কিছু করতে পারবো না, তা কিন্তু না। আপনি চাইলে AWS এর সঙ্গে আপনার অন প্রিমিসেসের কানেকশন করতে পারবেন। আপনি চাইলে আপনি হাইব্রিড ক্লাউড করতে পারবেন। সাপোজ অন্য কোনো পাবলিক ক্লাউডের সাথে হচ্ছে কানেকশন করতে পারবেন এবং কমিউনিকেট করতে পারবেন। সো এভাবেই আসলে ক্লাউড নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করে। এবং আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিসঅপস। সো সিসঅপস মানে যারা সিস্টেম অ্যাডমিন আছেন আরকি। সো তাদের জন্য বেসিক্যালি। সো অ্যাজ এ সিসঅপস মানে আপনাদের রেগুলার ডে টু ডে কাজ কি থাকে আরকি? সো রেগুলার ডে টু ডে কাজ থাকে যে সার্ভার ইনিশিয়ালাইজ করা, একটা সার্ভার ক্রিয়েট করা বা হচ্ছে সার্ভারটা কনফিগার করা এবং হচ্ছে চাইলে ব্যাকআপ নেওয়া। সো আপনাদের কিন্তু হিউজ একটা ব্যাকআপ এরিয়া থাকে, অপশন থাকে বা নিতে হয় আরকি, এটা আ কোম্পানি রুলস। এবং আমরা এটা সবসময় করে থাকি যে আমরা যখনই কোনো কিছু চেঞ্জ করতে যাই বা কোনো কিছু নতুন কিছু চেঞ্জ আনতে চাই বা যাই করতে চাই এবং হচ্ছে ইভেন দো হচ্ছে আ আমাদের যাতে ডিজাস্টার রিকভারি করা যায় সেজন্য কিন্তু আমরা ব্যাকআপ রাখি। সো আমরা যেটা করতে পারি, সো সিম্পলি হচ্ছে অ্যাজ এ সিসঅপস, তো আমি হচ্ছে একটা সার্ভার ক্রিয়েট করতে পারি অ্যাজ এ সিসঅপস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বা সিস অ্যাডমিন হিসেবে, যেটা আপনার ডে টু ডে কাজটা থাকে আরকি। সো আমরা কিন্তু এইভাবে আ করতে পারি আরকি। সো ওকে। সো দেখেন কত সহজেই কিন্তু হচ্ছে আমাদের একটা সার্ভার ক্রিয়েট হয়ে গেল। সো আমি এটাকে একটা টেস্ট সার্ভার নাম দিয়েছি আরকি। সো অন ডিমান্ড অর্থাৎ আমি যেটা বলছিলাম আরকি যে আপনি যেকোনো সময় যেকোনো কিছুই করতে পারবেন। সো আমরা হচ্ছে একটা ইনস্ট্যান্ট একটা সার্ভার নিয়ে নিয়েছি। এবং এই সার্ভারের যে হচ্ছে আ স্টোরেজ আছে, সো আমি জাস্ট এখানে একটা স্টোরেজ অ্যাটাচড, সো 8 জিবি ভলিউমে। সো আমরা কিন্তু চাইলে খুব সহজেই এটাকে আ একটা স্ন্যাপশটের থ্রুতে আমরা এটাকে ব্যাকআপ নিয়ে ফেলতে পারি। এবং হচ্ছে আমরা যদি চাই যে এটা অটোমেটেড ব্যাকআপ হবে, সো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু লাইফ সাইকেল ম্যানেজার নামে একটা অপশন আছে। সো যেটা হচ্ছে Amazon ডাটা লাইফ সাইকেল ম্যানেজার। সো যেখানে হচ্ছে আমরা কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু এই স্ন্যাপশট গুলা রেখে আমাদের ব্যাকআপ গুলা হচ্ছে নিতে পারি। সাপোজ যে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে যখন আমাদের ইউজার কম থাকবে, সাপোজ রাত 12টার দিকে বা রাত 2টার দিকে হচ্ছে আ আমাদের একটা ব্যাকআপ আসবে। সো সেই ব্যাকআপ নিতে হবে। সো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? যে আমরা জিনিসটাকে অটোমেট করে দিতে পারি। যে আমরা এভাবে ব্যাকআপটা নিয়ে নিবো। সো আমাদের আ ইসিটি কিন্তু হচ্ছে কনফিগার হয়ে গেল খুব দ্রুত সময়ে এবং হচ্ছে আমরা কিন্তু চাইলে এখান থেকে স্ন্যাপশটও নিতে পারি। আ সো ডিফারেন্ট অপশন আছে আরকি। এবং আমরা চাইলে যেকোনো সময় এটাকে হচ্ছে টার্মিনেট করে দিতে পারি। সো ইভেন আমরা এটাকে কানেক্ট করতে পারি ডিফারেন্ট ওয়েতে। সো এসএসএইচ ক্লায়েন্টের থ্রুতে, সেশন ম্যানেজার দিয়ে। সো এইভাবেই কিন্তু একজন মানে সিসঅপস হচ্ছে AWS এর সাথে হচ্ছে AWS নিয়ে কাজ করতে পারে। এবং এটা হচ্ছে খুবই বেসিক জিনিসপত্র এবং হচ্ছে আরো কিছু আছে যেটা হচ্ছে আমরা করে থাকি। যেমন আ অনেক সময় সিসঅপসরা যেটা করেন বা সিস্টেম অ্যাডমিনরা যেটা করেন যে আ যখন অনেকগুলা সার্ভার থাকে, সো অনেকগুলা সার্ভারে তো আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতে পারবেন না। মানে হচ্ছে অনেক টাইমের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সো সেই ধরনের সলিউশনও কিন্তু হচ্ছে আমাদের AWS এ আছে। ঠিক আছে? সো আমরা যদি আ
ম্যানেজারে যাই। সো সিস্টেম ম্যানেজারে হচ্ছে দেয়ার আর লটস অফ অপশন, যে আমরা হচ্ছে একসাথে হচ্ছে সার্ভারগুলাকে ট্যাগ করতে পারি। আর ট্যাগ করে সাপোজ আমাদের ৫টা সার্ভার, এটা ডেভ। সো ডেভটাকে হচ্ছে আমরা একটা ট্যাগের আন্ডারে নিয়ে আসবো এবং দেন আমরা কোনো কিছু চালাতে চাইলে ওই ৫টা সার্ভারে একসঙ্গে, সো আমরা হচ্ছে সেভাবেও কিন্তু অটোমেশনটা করতে পারি। ইউজুয়ালি যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে হয় যে আমরা এনসিবল রান করে আরকি করে থাকি আরকি। সো অ্যাজ এ সিসঅপস এইভাবে হচ্ছে আপনারা বা সিস অ্যাডমিন এইভাবে আপনারা AWS এর সাথে আরকি কাজ করতে পারেন বা AWS নিয়ে কাজ করতে পারেন আরকি। সো ফার কিন্তু আমরা অলরেডি ৩টা ক্যারিয়ার পাথ নিয়ে দেখে ফেললাম আরকি। অ্যাজ এ সলিউশন আর্কিটেক্ট বা ক্লাউড আর্কিটেক্ট, যে হচ্ছে টোটাল জিনিসটা আর্কিটেকচার করবে। অ্যাজ এ নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, সে নেটওয়ার্কটাকে কিভাবে আ করা যায় বা নেটওয়ার্কিংটা কিভাবে করলে ভালো হবে সেই জিনিসটা করবে। অ্যাজ এ সিসঅপস বা সিস্টেম অ্যাডমিন, সো কিভাবে সার্ভার ক্রিয়েট করতে হবে, কনফিগার করতে হবে, ব্যাকআপ নিতে হবে বা অটোমেট করা যাবে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখে ফেলেছি। সো এরপরে যেটা থাকে যে AWS ক্লাউড ডেভেলপার। সো ক্লাউড ডেভেলপার মিনস যে আমরা সবাই কিন্তু কম বেশি ডেভেলপমেন্ট করে থাকি বা যারা এখানে হয়তো আজকে সফটওয়্যার ডেভেলপার আছেন, সো তাদের কিন্তু মনে একটা কোশ্চেন থাকে যে আমরা কি তাহলে ডেভেলপটা করব কিভাবে বা আহ, কিভাবে রান করব। সো সেই জন্য কিন্তু AWS এর হচ্ছে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে আর কি, অনেক সার্ভিস আছে, যেই সার্ভিসগুলো আপনি ইউজ করে খুব ইজিলি আর কি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ডিপ্লয় করে ফেলতে পারেন। সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি যে অ্যাজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার আপনার আহ, হয়তো নেটওয়ার্কিং একটু নলেজ কম বা অ্যাজ এ সিস্টেম অ্যাডমিন একটু নলেজ কম। সো সেই ক্ষেত্রে যেটা আমরা করতে পারি, খুবই সিম্পল অ্যান্ড ইজি স্টেপ, অ্যামাজন ইলাস্টিক বেঞ্চস্টক ইউজ করা। সো আমরা কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, সাপোজ একটা ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন আছে, সো খুব ইজিলি কিন্তু আপনি এটাকে ডিপ্লয় করে ফেলতে পারেন। সো আমরা একটু দেখি যে কিভাবে আসলে এই কাজটা করা যায়। সো আমরা এটাকে একটা ডেমো অ্যাপ্লিকেশন নাম দিচ্ছি এবং আমি হচ্ছে খুব কিছু একটা করছি না। সো জাস্ট সাপোজ আমরা এটাকে একটা পাইথন নিয়ে নিচ্ছি এবং আমি একটা স্যাম্পল অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় করব। সো যেটা কিন্তু আপনি আপনার কোড আপলোড করতে পারেন, অর্থাৎ আপনার যদি গিটহাবে কোথাও কোড থাকে, সো আপনি জাস্ট আপলোড ইওর কোড এবং হচ্ছে আপনি S3 তে ফাইল আপনার কোডগুলো আপলোড করে সেখান থেকেও পাথটা চিনিয়ে দিতে পারেন অথবা ডিরেক্টলি আপনার ফাইলগুলো আপলোড করে দিতে পারেন। সো আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা করব, একটা স্যাম্পল অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছি এবং আপনি চাইলে কিন্তু এটা হিউজ পরিমাণে কনফিগারেশন করতে পারেন। অর্থাৎ আমি যদি কনফিগার মোর অপশনে যাই, সো আপনি কিভাবে ডেটাবেস কানেক্ট করবেন বা কি ধরনের ইনস্ট্যান্স নিবেন বা এটার ক্যাপাসিটি কি হবে, লোড ব্যালেন্সার হবে কিনা এবং সিকিউরিটি গ্রুপ, সো এভরিথিং কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। বাট যেহেতু সাপোজ আমরা এটা কিছু জানি না অ্যাজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার, তো আমরা যেটা করলাম যে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটাকে হচ্ছে জাস্ট কোডগুলোকে আপলোড করে দিলাম, এটা ফ্রন্ট এন্ড কোড, এবং দেন হচ্ছে আমরা জাস্ট ক্রিয়েট অপশনে ক্রিয়েট করলাম এবং AWS কিন্তু টোটাল জিনিসটা আপনার জন্য রেডি করে দিবে। অর্থাৎ আপনার আর কোনো কাজ কিন্তু এখানে থাকছে না অ্যাজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার। সো আপনার তখন মেইন ফোকাসটা হবে যে আপনি যেন হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের দিকে হচ্ছে নজর দিতে পারেন এবং বাদবাকি কাজটা কিন্তু AWS ই করবে। এবং আপনি যদি দেখেন সে কিন্তু অলরেডি সবকিছু ক্রিয়েট করা শুরু করেছে। সো এই জিনিসটা একটু টাইম নিবে। সো আমরা আরো কিছু অপশন দেখে আসি। সো আরেকটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপারের জন্য, যে যেমন AWS এমপ্লিফাই। সো এমপ্লিফাই দিয়েও কিন্তু হচ্ছে আপনি খুব ইজিলি এবং হচ্ছে সহজেই আপনি আপনার আহ, প্রজেক্ট গুলাকে হচ্ছে AWS এ রান করতে পারেন এবং হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে অটোমেটিক্যালি CI/CD ও হচ্ছে হয়ে যাবে। সো CI/CD নিয়ে যদি একটু বলি, এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন, কন্টিনিউয়াস ডেলিভারি অ্যান্ড ডেপ্লয়মেন্ট। সো সেই জিনিসটা হয়ে যাবে। সো আপনাকে কিন্তু কোনো কিছু করতে হবে না। সো সাপোজ আমি যদি একটু হোস্ট করি একটা ছোট একটা অ্যাপ্লিকেশন, সো এটা আমি একটা গিটহাব থেকে নিব। ওকে, এবং হচ্ছে আমি খুব ছোট একটা অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছি। সো
রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশন অটোমেশন। সো এটা হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চ। সো এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল গিটহাবের একটা অ্যাপ্লিকেশন। সো আমি হচ্ছে নেক্সট এবং হচ্ছে নেক্সট অ্যান্ড সেভ অ্যান্ড ডিপ্লয়। সো কি হলো যে আপনি যখন সাপোজ আপনার একটা পার্সোনাল পোর্টফোলিও আছে, সো যেটা আপনি হয়তো রিয়্যাক্ট দিয়ে করেছেন বা অন্য যে কোনো একটা ফ্রন্ট এন্ড লাইব্রেরি বা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করেছেন। সো আপনি কি করতে পারবেন খুব ইজিলি কিন্তু হচ্ছে আপনার এমপ্লিফাইয়ের সাথে এমপ্লিফাইতে ডিপ্লয় করতে পারবেন এবং ডিপ্লয় করার পরে আপনি কিন্তু এখানে আমাদের একটা ব্যাকএন্ড এনভায়রনমেন্টও থাকে আরকি। সো ব্যাকএন্ড এনভায়রনমেন্ট যেটা করে যে আপনি সাপোজ যদি খুব বেশি একটা ব্যাকএন্ডে এক্সপেরিয়েন্সড না হন, সো AWS আপনাকে সেই অপরচুনিটিটা দিবে যে একটা ইউআই দিয়ে দিবে যেখান থেকে হচ্ছে আপনি ভিজুয়ালাইজ করে আপনার ব্যাকএন্ডটাও কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারবেন। সো এবং এই ফ্রন্ট এন্ড অ্যান্ড এই ব্যাক এন্ডের সাথে কিন্তু আপনি এটা কমিউনিকেশনও করাতে পারবেন এবং এবং এইভাবে আপনি কিন্তু একটা পুরো ফুল স্ট্যাক অ্যাপ্লিকেশনও হচ্ছে ডেভেলপ করে ফেলতে পারবেন। সো আপনারা যদি দেখেন যে এখানে অলরেডি এটা প্রভিশনিং হয়ে গিয়েছে, এটা হয়তো এখন বিল্ড হচ্ছে এবং এরপরে যখন ডিপ্লয় হয়ে যাবে সো তখন আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং অলরেডি তারা কিন্তু একটা ডোমেন দিয়েও দিয়েছে যেই ডোমেন থেকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। সো আমরা এই দুটো একটু দেখি। আহ, এই দুটা হতে হতে আমরা আরো কিছু অপশন দেখে নেই। যেমন এই দুটা হচ্ছে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়া, কারণ এডাব্লিউএস এ কিন্তু 200-র উপরে সার্ভিস রয়েছে এবং হচ্ছে এটা কিন্তু সবার কথা চিন্তা করেই কিন্তু এডাব্লিউএস এই সার্ভিসগুলা নিয়ে আসে। যেমন সিসঅপসদের জন্য হচ্ছে অটোমেশন কিভাবে করা যায়, বা আপনি যদি হচ্ছে আপনার অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনি কিভাবে এডাব্লিউএস ইউজ করতে পারেন, সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনি কিভাবে ইউজ করতে পারেন এডাব্লিউএস, বা একজন ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার, যেটা আমি আগেই বলেছি যে অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনি কিভাবে ইউজ করতে পারেন, বা একজন গেম ডেভেলপার হিসেবে কিভাবে ইউজ করতে পারেন। সো সবকিছু মাথায় রেখেই কিন্তু এডাব্লিউএস এই অপরচুনিটিটা হচ্ছে আমাদের সবাইকে দিচ্ছে যে আমরা কিভাবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রফেশনের থেকেও আমরা সবকিছু একটা জায়গায় কোলাবোরেট করতে পারি। সো এখানে একটা অপশনই আছে ডেভেলপার টুলস। দ্যাট মিনস যে ডেভেলপার আমরা যারা তারা হচ্ছে কি করে থাকি, ভিএস কোড বা এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে আমাদের কোডগুলা লিখে থাকি। সো এডাব্লিউএস কিন্তু হচ্ছে আমাদের সেই অপশন অর্থাৎ আইডি কিন্তু দিয়ে দেয় যে ক্লাউড 9, এবং আপনি যদি চান যে আপনি গিটহাবে বা অন্য কোনো জায়গায় আপনার রিপোর্টটা রাখবেন না, আপনি কিন্তু চাইলে একদম এডাব্লিউএস এই হচ্ছে রিপোর্টটা নিয়ে আসতে পারেন। সো সেটা হচ্ছে কোড কমিট। সো কোড কমিটেও হচ্ছে সেম ভাবে আমরা যেভাবে গিটহাবে রিপোজিটরি ক্রিয়েট করি সো সেভাবে সো আমরা যদি একটা করি সো সেম ভাবে একদম গিটহাবে আমরা যেভাবে করি সো আমাদের পুল রিকোয়েস্ট, আমাদের কমিট, আমাদের ব্রাঞ্চ এবং এভরিথিং। সো এডাব্লিউএস এর প্ল্যান হচ্ছে সবকিছুকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা, যেন হচ্ছে আমরা সবাই হচ্ছে একটা জায়গায় কোলাবোরেট করতে পারি, মানে অন্যান্য জিনিসগুলো ইউজেস কমিয়ে দিয়ে। সো এইভাবেই কিন্তু হচ্ছে মানে এডাব্লিউএস এর ডেভেলপার থেকে শুরু করে সবাই একটা জায়গায় হচ্ছে কাজ করতে পারে। সো আমরা যদি একটু এই এনভায়রনমেন্টটাতে ফিরে যাই, সো আই গেস এটা আরো সময় নিবে। লেটস সি। হুম হুম। সো আমরা কিন্তু হচ্ছে ইলাস্টিক বিনস্টক দিয়ে হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু হচ্ছে ডেমো অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু রেডি করে ফেললাম, একটা পাইথনের লেখা কোড। সো এভাবে কিন্তু খুব ইজিলি মানে আপনারাও হচ্ছে এডাব্লিউএস এক্সপ্লোর করতে পারেন অ্যাজ এ ডেভেলপার। এবং আমি যদি হচ্ছে এমপ্লিফাইতে যাই, সো এমপ্লিফাইতেও হচ্ছে দেখেন রিয়াক্ট অ্যাপ। সো আমি জাস্ট হচ্ছে একটা ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ ডিপ্লয় করে ফেলেছি এবং আমি কিন্তু কোনো নেটওয়ার্কিং কোনো কিছুতেই হাত দেইনি। এবং আমি যদি হচ্ছে আবার একটু সিম্পলিফাইতে যাই,
সো আমি যেটা বলেছিলাম যে এটা কিন্তু একটা CI/CD পাইপলাইনও হচ্ছে ক্রিয়েট করে অটোমেটিক্যালি। সো যদি হচ্ছে এরকম হয় যে সো আমরা যদি হচ্ছে এখানে সামান্য একটু চেঞ্জও নিয়ে আসি। সো জাস্ট হ্যালো অল, আমরা জাস্ট এটাকে একটা কমিট করে দিলাম এবং আমি যদি আবার এমপ্লিফাইতে আসি এবং হচ্ছে একটু রিলোড দেই, দেখেন এটা কিন্তু আবার প্রভিশনিং হওয়া শুরু করেছে। দ্যাট মিনস এটা কিন্তু হচ্ছে একটা অটোমেটেড ওয়ে। সো আপনি আপনার গিটহাবে হচ্ছে কোড পুশ করতে থাকবেন এবং অটোমেটিক্যালি কিন্তু এই জিনিসটা ডিপ্লয় হতে থাকবে। সো এভাবেই কিন্তু আসলে অ্যাজ এ ডেভেলপার আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি এডাব্লিউএস কে। সো ডেভেলপার নিয়ে কথা বলতে বলতে সব আমার মনে হয় নেক্সট যেটা থাকে একজন সিকিউরিটি প্রফেশনাল হিসেবে বা সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনি কিভাবে এডাব্লিউএস এ কাজ করতে পারেন। সো এডাব্লিউএস এ কিন্তু সিকিউরিটি প্রফেশনালদের জন্য হচ্ছে অনেক অপশন আছে। সো যেমন আমি ছোট একটা এক্সাম্পল দেই, এডাব্লিউএস কনফিগ। সাপোজ আপনি একটা যখন বড় অর্গানাইজেশনে কাজ করছেন, সো আপনার কিন্তু হিউজ সার্ভার প্রভিশন হয় বা হচ্ছে আদার্স যেই সার্ভিস গুলা থাকে সেগুলার ইউজেস হয়। এখন আপনার পক্ষে তো আসলে পসিবল না যে ইচ অ্যান্ড এভরি সার্ভার কিভাবে কনফিগারেশন হয়েছে, সিকিউরিটি গ্রুপ ঠিক আছে কিনা, বা সব মানে কে কিভাবে আসলে কনফিগার করলো। সো এই জিনিসটা দেখা কিন্তু আসলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় আর কি। সো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারি যে আমরা একটা রুলস ক্রিয়েট করতে পারি। সো রুলসটা কি হবে, যেমন আমি যদি একটু EC2 এর ব্যাপারে দেখি, যেমন এখানে একটা বলা আছে ALB HTTP টু HTTPS রিডাইরেকশন চেক। সো ইউজুয়ালি তো হচ্ছে আমরা সবাই হচ্ছে HTTPS যে হচ্ছে ট্রাফিক বা হচ্ছে রিকোয়েস্ট গুলো সেগুলাই হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করি বা SSL রিলেটেড। সো কিন্তু সাপোজ আপনার টিমের একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সে হচ্ছে সামহাও জিনিসটা এইচটিটিপি না করে সে হচ্ছে এইচটিটিপি পোর্ট মানে 8 তেই আর কি আপনার সার্ভিসটা রান করছে। সো তখন যেটা হবে, আপনি যখন এই রুলসটা সেট করে দিবেন, সো এই রুলসটা সেট করে দিলে কি হবে, সো 24 আওয়ার্স বা হচ্ছে একটা টাইম অফ পিরিয়ড পরে, সো এডাব্লিউএস হচ্ছে আপনাকে নোটিফিকেশন পাঠাবে যে আপনার এই সার্ভিসটা কিন্তু হচ্ছে এইভাবে চলার কথা কিন্তু এইভাবে কিন্তু চলছে না। সো তখন আপনি কি করতে পারেন, সো আপনি ডিটেলস দেখতে পারেন যে কি সমস্যা বা কেন এটা হচ্ছে না। সো এবং হচ্ছে যে এই সার্ভিসটা ক্রিয়েট করেছে, সো তার সাথে তখন আর কি আপনি তাকে বলতে পারেন যে তোমার এটা তো এইচটিটিপি তে চলছে, বাট এটা আমাদের রুলস হচ্ছে এইচটিটিপিএস এ চলো বা সিকিউর ওয়েতে চলা। সো এটা একটা অপশন হতে পারে। এছাড়া হচ্ছে সাপোজ আপনি সমস্ত লগ দেখতে চান যে আপনার সাপোজ এডাব্লিউএস এ কোনো একটা ইস্যু হয়েছে বা আপনি কিভাবে কে ইস্যুটা ক্রিয়েট করেছে। সো যেটা আমরা ইউজুয়ালি করে থাকি যে লগ হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো ক্লাউড ট্রেইল হচ্ছে এডাব্লিউএস এর যত কিছু হচ্ছে সবকিছুর একটা লগ রাখে আর কি। সো আপনি চাইলে কোনো ইস্যু হলে, আপনার কোনো সিকিউরিটি ইস্যু হলে, সো সেই জিনিসটা কিন্তু আপনি লগের থ্রুতে দেখতে পারেন যে কে কখন কি কাজটা করেছে বা কোনো কিছু চেঞ্জ করেছে কিনা এবং এভরিথিং, এবং এটার সাথে কে রিলেটেড। সো কারণ ও আপনাকে ইউজার নেমও দিয়ে দিচ্ছে। সো এভাবেই কিন্তু আসলে সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনি এক্সপ্লোর করতে পারেন। এছাড়াও আরো যেটা থাকে, যারা পেনিট্রেশন টেস্টিং করেন বা হচ্ছে সক অ্যানালিস্ট, তো আমি জানি না আজকের মিটিং এ কেউ হচ্ছে সক অ্যানালিস্ট বা এরকম কেউ আছে কিনা। সো এডাব্লিউএস কিন্তু আমরা সিমসোর এর হচ্ছে ব্যাপার জানি। সো আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না সিম এন্ড সোর কি অর সামথিং লাইক দিস। সো আপনার কিন্তু হচ্ছে এডাব্লিউএস মার্কেট প্লেস আছে। সো মার্কেট প্লেস হচ্ছে যারা থার্ড পার্টি কোম্পানি, সো ওরা হচ্ছে এডাব্লিউএস এ তাদের যে সার্ভিস গুলো আছে সেগুলো তারা হচ্ছে সেল করতে পারে বা হচ্ছে ইউজারকে অফার করতে পারে। সো আমরা কিন্তু সিমসোর হচ্ছে আলাদা ইউজ না করে আমরা কিন্তু এটাকে এডাব্লিউএস এও নিয়ে আসতে পারি। এবং আপনি যদি দেখেন সো সলিউশন ইন এডাব্লিউএস মার্কেট প্লেস, এবং হচ্ছে আপনি ইন ডিটেলস এখান থেকে জানতে পারেন
এবং হচ্ছে আপনি চাইলে AWS এই হচ্ছে আপনার সিম সোরের সফটওয়্যারগুলা হচ্ছে ইনস্টল করতে পারেন এবং হচ্ছে এখান থেকে দেখতে পারেন। সো এইভাবে আসলে আপনি অ্যাজ এ সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আর কি আপনি কাজ করতে পারেন। যারা পেনিট্রেশন টেস্টার আছেন, সো তারাও কিন্তু হচ্ছে পেনিট্রেশন টেস্টিং করতে পারেন এখানে। তবে এক্ষেত্রে কিছু রুলস রয়েছে AWS এর এবং তারা কিন্তু সমস্ত কিছুতে অ্যাক্সেস দিবে না যখন হচ্ছে বা সমস্ত সার্ভিসে তারা পেনিট্রেশন টেস্টিং করতে দিবে না। সো এটা হচ্ছে আপনাকে AWS এর সাথে কমিউনিকেট করে জেনে নিতে হবে। সো সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার এবং যেটা থাকে ফাইনালি সবার ড্রিম যেটা ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, সো সবাই আর কি চায় যে আমরা কিভাবে ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার হব বা এক্সপ্লোর করব আর কি। সো ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার অ্যাকচুয়ালি যেটা সো ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অপারেশনের কম্বিনেশন। সো যেটা আমরা এখান থেকেই বুঝতে পারি ডেভ অ্যান্ড অপস। সো অ্যাজ এ ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার, সো প্রিভিয়াসলি আমরা যতগুলো ক্যারিয়ার পাথ দেখলাম, সো সবগুলার একটা কম্বিনেশনই কিন্তু ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার। অর্থাৎ অ্যাজ এ ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার আপনি হচ্ছে আপনাকে ডেভেলপমেন্ট জানতে হবে। সো ডেভেলপমেন্ট জানা মানে হচ্ছে আপনি AWS ক্লাউড ডেভেলপার হিসেবে আপনার আইডিয়া আছে, সিস্টেম নিয়ে আপনার আইডিয়া আছে, সলিউশন আর্কিটেক্ট নিয়ে আপনার আইডিয়া আছে এবং ওভারঅল সবকিছু নিয়েই আপনার আইডিয়া আছে এবং আপনি সবকিছুতেই কাজ করতে বা জানতে বা আপনি জানেন। সো এটাই হচ্ছে ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাজ এ ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার আপনি আসলে AWS এ কিভাবে কাজ করতে পারেন? নরমালি আমরা যেটা করে থাকি আমরা কিন্তু বিভিন্ন থার্ড পার্টি টুলস ইউজ করে থাকি। যেমন আমাদের CI/CD র জন্য। সো Jenkins ইউজ করে থাকি, আমরা GitHub Action ইউজ করে থাকি। সো এবং আরো আদার্স টুল আছে। কিন্তু AWS কিন্তু হচ্ছে আমাদের সেই সুবিধাটাও দিচ্ছে যে আপনারা আ বাইরে থেকে ইউজ না করে আমরা টোটাল যেই CI/CD টা আছে আমরা হচ্ছে সেটাকেও ইউজ করতে পারি। সরি। সো সেটা কিভাবে? সো ডেভেলপার টুলের ভিতরে কোড কমিটের ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটা আইডিয়া পেয়েছি। সো ইটস কাইন্ড অফ GitHub রিপো। সো আমরা যেখানে রিপোজিটরি হচ্ছে ক্রিয়েট করব, আমাদের কোডগুলা পুশ করব। সো আমরা একটু যাই এবং এইখানে কিন্তু হচ্ছে দেখেন পাইপলাইন নামে হচ্ছে একটা অপশন আছে। সো যেখান থেকে হচ্ছে আমরা পাইপলাইন ক্রিয়েট করতে পারি। দেন আমরা হচ্ছে আমাদের যদি কোনো ইমেজ বিল্ড করতে হয়, আই মিন ডকার ইমেজ, সো সেটা হচ্ছে আমরা বিল্ড করতে পারি। দেন এই আর্টিফ্যাক্টটা হচ্ছে আমরা একটা জায়গায় রাখতে পারি। দেন হচ্ছে আমরা এটাকে ডেপ্লয় করতে পারি আমরা যেখানে চাই। সো আমরা যদি চাই এটা EC2 তে ডেপ্লয় করব সেটা করতে পারি। যারা হয়তো সার্ভারলেস বা ডকার নিয়ে কাজ করেন, সো তারা হয়তো কুবারনেটিস বা ECS এ হচ্ছে ডেপ্লয় করতে পারেন। সো সবকিছুই কিন্তু টোটাল CI/CD যে প্রসেসটা টোটাল কিন্তু হচ্ছে আমরা এই একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে অর্থাৎ AWS থেকেই কিন্তু চালাতে পারি। অর্থাৎ সো ট্রেডিশনাল যে হচ্ছে আমাদের আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলেন বা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বলেন, ডিপ্লয়মেন্ট বলেন এবং সবকিছু হচ্ছে 24/7 365 ডেজ হচ্ছে আপ রাখা বলেন। সো সমস্ত কিছু আমরা কিন্তু হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে পারি এবং সেটা হচ্ছে AWS। সো যেখান থেকে আপনি সলিউশন আর্কিটেক্টরা সলিউশন করবে, ডেভেলপাররা প্রজেক্ট বিল্ড করবে বা হচ্ছে একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবে। নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়াররা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এর সাইডটা হচ্ছে মেইনটেইন করবে। সিসঅপস হচ্ছে সার্ভার সাইড। সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়াররা সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভঅপস ওভারঅল সবকিছুই হচ্ছে প্ল্যান করবে। CI/CD থেকে শুরু করে ডিপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এভরিথিং। সো অনেকগুলা হচ্ছে কিন্তু আমরা ক্যারিয়ার পাথ অলরেডি দেখে ফেলেছি। হ্যাঁ? সো এখানে হচ্ছে অলমোস্ট আমরা যদি এখান থেকে শুরু করি, ক্লাউড আর্কিটেক্ট, নেটওয়ার্ক সিসঅপস, ডেভেলপার, সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড ডেভঅপস। অলমোস্ট ৬ টা ক্যারিয়ার পাথ যেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের কম বেশি সবারই হচ্ছে টার্গেট অ্যাজ এ আইটি ইঞ্জিনিয়ার বা হচ্ছে আ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আ ডিগ্রি হোল্ডার। সো সবাই কিন্তু আল্টিমেট প্ল্যান যে হচ্ছে আমরা কিভাবে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব। সো AWS কিন্তু আপনাদের সমস্ত কিছুকে হচ্ছে খুবই সহজ করে দিচ্ছে এবং হচ্ছে লটস অফ সার্ভিসেস যে আপনি যেকোনো কিছু করতে চান ফ্রম গেম ডেভেলপমেন্ট টু অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, এনি টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন। হতে পারে আপনার কোম্পানির ওয়েবসাইট, হতে পারে আপনার কোম্পানির ইন্টারনাল সফটওয়্যার,
অ্যান্ড এভরিথিং। সো এভাবেই কিন্তু আসলে আপনি ক্যারিয়ার পাথটা হচ্ছে এক্সপ্লোর করতে পারেন আরকি। সো ক্যারিয়ার পাথের সাথে এখন যেটা থাকে যে আমাদের আ এডুকেশন কি করতে পারি আমরা। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা স্লাইডে যাই। সো স্লাইডটাতে আসলে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি মেইনলি যে AWS এর কারেন্টলি কি সার্টিফিকেশন আছে। আর ক্যারিয়ার পাথটা ফার্স্টে দেখানোর হচ্ছে আ যেই বড় রিজনটা সেটা হচ্ছে যে আ অনেকেই হচ্ছে আমি অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন পাই যে আমি DevOps হতে হলে কি আমার সলিউশন আর্কিটেক্ট হচ্ছে সার্টিফিকেশনটা লাগবে কিনা? বা আমি যদি হচ্ছে SysOps বা সিস্টেম অ্যাডমিন হতে চাই আমার কি হচ্ছে AWS এর সার্টিফিকেশন লাগবে কিনা? সো এইজন্যই হচ্ছে আমি আরকি ক্যারিয়ার পাথটা দেখালাম। সো আপনারা যাতে এখন রিলেট করতে পারবেন যে আ কোন ক্যারিয়ার পাথের জন্য আপনি কি নিয়ে আসলে পড়াশোনা করতে পারেন এবং কোন সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে আপনি দিতে পারেন। সো যেমন যারা হচ্ছে হয়তো একদমই AWS নিয়ে জানেন না বা হয়তো খুব একটা টেক ব্যাকগ্রাউন্ডের না, টেকনোলজি নিয়ে হয়তো আইডিয়া কম বা হচ্ছে বাট ইচ্ছা আছে বা আপনারা পড়াশোনা করছেন। বাট ক্লাউড কি বা AWS কি এই জিনিসটা নিয়ে হয়তো খুব বেশি জানা হয় নাই। সো তারা যেটা করতে পারেন যে ফাউন্ডেশনাল যে সার্টিফিকেশনটা আছে, সো এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। সো পড়াশোনা করলে যেটা হবে যে আপনি হয়তো জানতে পারবেন যে আপনি আ AWS আসলে কি? বা তারা আসলে কিভাবে কাজ করে? বা তাদের আ মেইন মোটিভটা কি? বা তাদের কি ধরনের সার্ভিস আছে? এবং এই রিলেটেড সমস্ত বেসিক জিনিসপত্রগুলো। সো অ্যাসোসিয়েট লেভেলে হচ্ছে যারা অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন, সাপোজ ১ বছর ২ বছর হয়েছে। সো আপনারা এখন সার্টিফিকেশন এর জন্য ইন্টারেস্টেড এবং হচ্ছে বা AWS নিয়ে কাজ করার জন্য ইন্টারেস্টেড। এতদিন হয়তো ট্র্যাডিশনাল যে হচ্ছে ডেটা সেন্টার বা হচ্ছে আ অন প্রেমিসিস এ কাজ করেছেন। সো তারা আস্তে, আস্তে ক্লাউড এর দিকে চলে আসতে চাচ্ছেন। আ অ্যাকচুয়ালি আসলে ক্লাউড এর দিকেই আসতে হবে। কারণ ইন ফিউচার এ হচ্ছে আমাদের আস্তে, আস্তে সবকিছুই কিন্তু ক্লাউড এ মুভ হচ্ছে। এবং আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে আপনার সাথে একটা ল্যাপটপ থাকলেই কিন্তু আপনি আপনার ডেটা সেন্টার থেকে শুরু করে সার্ভার সবকিছু অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন। এবং হচ্ছে যেটা ট্র্যাডিশনাল যে হচ্ছে আমাদের ডেটা সেন্টার সেখানে পসিবল হয় না। যে আপনাকে যেতে হবে ডেটা সেন্টারে যেয়ে তারপরে হচ্ছে দেখতে হবে কি ইস্যু বা এরকম একটা ব্যাপার থাকে আরকি। কিন্তু আস্তে, আস্তে যখন সবকিছু ক্লাউডে তখন কিন্তু হচ্ছে আপনি যেকোনো জায়গা থেকেই আরকি আ আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সবকিছু আরকি আপনি অ্যাক্সেস করতে পারছেন। সো আমার মনে হয় অ্যাসোসিয়েট লেভেলের সার্টিফিকেশনটা নিয়ে আপনি বুঝেছেন আপনারা। যে যেমন যারা হয়তো ক্লাউড আর্কিটেক্ট নিয়ে প্ল্যান করছেন, কাজ করবেন বা আর্কিটেকচার এর সাথে ইনভলভ কোম্পানিতে। সো তারা হচ্ছে সলিউশন আর্কিটেক্ট দিয়ে শুরু করতে পারেন। আর যারা হচ্ছে ডেভেলপার, সো ডেভেলপার নিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে পারেন। সো আ অ্যাজ এ ডেভেলপার আ ব্যাক এন্ডে হচ্ছে আপনাদের একটা কাজ করতে হয়। যেটা হচ্ছে থার্ড পার্টি দিয়ে কিভাবে আমরা হচ্ছে সাইন ইন করাতে পারি আরকি ইউজারদের। থার্ড পার্টি মিনস সাপোজ Google দিয়ে। সো তখন কিন্তু অনেক সময় আমাদের কাস্টমাইজ কোড লিখতে হয় আরকি। যে আমরা Google Gmail এর থ্রুতে কিভাবে করতে পারি বা হচ্ছে Facebook এর থ্রুতে কিভাবে আমার অ্যাপ্লিকেশনে সাইন ইন করাতে পারি বা আদার্স টুলস আছে। সো আ ডেভেলপার আসলে আ এই কি সার্ভিস আছে যেগুলো আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টিগ্রেশন করতে পারেন? যেমন আমি যে কথাটা বললাম যে থার্ড পার্টি সাইন ইন। সো AWS Cognito ইউজার পুল নামে হচ্ছে একটা সার্ভিস আছে। সো যেখানে অলরেডি ওর কি সবকিছু আ করাই আছে। সমস্ত কিছু। আপনি জাস্ট শুধু এটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। সো ইন্টিগ্রেশন করলে যেটা হবে যে আপনি থার্ড পার্টি দিয়ে হচ্ছে থার্ড পার্টি যে টুলস আছে সেগুলা দিয়ে হচ্ছে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনে ইউজারদেরকে লগইন করাতে পারবেন। অ্যান্ড সিসঅপস যারা হচ্ছে কারেন্টলি সিস্টেম অ্যাডমিন বা সিস্টেম নিয়ে কাজ করছেন, তারা আরকি এই আ সার্টিফিকেশনটা নিতে পারেন এবং হচ্ছে এই সার্টিফিকেশন রিলেটেড যে পড়াশোনাগুলো আছে সেটা করতে পারেন। যে আপনি কিভাবে ব্যাকআপ নিতে পারেন, কিভাবে অটোমেশন করতে পারেন অ্যান্ড এভরিথিং। সো অ্যাসোসিয়েট থেকে হচ্ছে যারা প্রফেশনাল সো বুঝতে পারছেন যে যারা অলরেডি অনেকদিন ধরে AWS এর সাথে কাজ করছেন বা হচ্ছে অনেকদিন আ আইটিতে কাজ করছেন এবং হচ্ছে সার্টিফিকেশন অ্যান্ড AWS নিয়ে আরো ডিটেইলস জানতে চান বা হচ্ছে আ আরো ডিটেইলস এ হচ্ছে AWS নিয়ে আ কিভাবে কাজ করা যায় সেই ব্যাপারটাতে। সো তারা হচ্ছে প্রফেশনাল এর সার্টিফিকেশন এর দিকে যেতে পারেন বা এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। প্রফেশনাল কি সার্টিফিকেশন আ আছে আরকি। সো আমাদের হচ্ছে মেইনলি ২ টা সার্টিফিকেশন আছে AWS এ। আ
প্রফেশনাল। একটা হচ্ছে যেটা অ্যাসোসিয়েট থেকে হচ্ছে প্রফেশনাল, সলিউশন আর্কিটেক্ট প্রফেশনাল। সো যারা হচ্ছে প্রফেশনাল অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করে আপনি আপনার ট্রেডিশনাল ডেটা সেন্টার বা হচ্ছে অন প্রিমিসিসের যে হচ্ছে সার্ভার বা সবকিছু আছে সেটাকে আপনি কিভাবে মাইগ্রেট করতে পারেন। সো প্রফেশনাল হচ্ছে ফোকাস করে হচ্ছে মাইগ্রেশনের দিকে, যে আপনি কিভাবে আপনার ডেটাগুলা হচ্ছে মাইগ্রেট করতে পারেন অ্যামাজনের সার্ভিসগুলাতে, কিভাবে সার্ভার মাইগ্রেট করতে পারেন। সো এই ব্যাপারে আরো ডিটেলসে আর কি জানার জন্য আর কি প্রফেশনাল। এবং হচ্ছে ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার তো যেটা বললাম যে আমাদের সিস্টেম বা সিসঅপস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এন্ড ডেভেলপারের কম্বিনেশনে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার। সো আপনি কিভাবে হচ্ছে অটোমেটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় করতে পারেন এন্ড এভরিথিং। এন্ড স্পেশালিটি হচ্ছে মানে যারা আসলে অনেক দিন ধরে লাইক 8 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স অর মোর দ্যান দ্যাট, যারা হচ্ছে স্পেসিফিক কোনো টেকনোলজি বা হচ্ছে স্পেসিফিক কোনো profession are involved like data analytics or database or networking or security. সো তারা হচ্ছে স্পেশালিটি যেই সার্টিফিকেশন গুলো আছে সেগুলোর দিকে হচ্ছে নজর দিতে পারেন এবং হচ্ছে উই রিলেটেড পড়াশোনা করতে পারেন, যেখানে আপনি হচ্ছে একটা স্পেসিফিক টপিকের উপরে প্রফেশনাল কিভাবে হওয়া যায়। সাপোজ অ্যাডভান্সড যে নেটওয়ার্কিংটা, সো আপনি অ্যাজ এ নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল, সো আপনি কিভাবে আর কি মোর সিকিউর ওয়ে বা আরো সুন্দর করে হচ্ছে এডাব্লিউএস এর নেটওয়ার্কিংটা ডিজাইন করা যায়, বা এই কিভাবে সিকিউর ওয়েতে এই একটা এডাব্লিউএস থেকে অন্য আরেকটা হচ্ছে অন প্রিমিসিস ডেটা সেন্টার বা হচ্ছে আপনার অন্য কোনো ক্লাউডের সাথে হচ্ছে কানেক্ট করা যায়। সো সেটাই হচ্ছে আর কি আপনি অ্যাজ এ স্পেশালিটি সার্টিফিকেশন দিয়ে আপনি হচ্ছে আপনার ক্যারিয়ারটা হচ্ছে আরো লার্জ করতে পারেন। সো এটাই হচ্ছে সার্টিফিকেশনের পাথ, বা হচ্ছে আপনি যদি বলেন যে আপনার এডুকেশন পাথ। সো আই গেস মানে সবাই আর কি একটু রিলেট করতে পারতেছেন যে আসলে কে কোন সার্টিফিকেশনটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড হবেন, বা হচ্ছে কে কার ক্যারিয়ার পাথটা কি। কারণ আমি আসলে এমনও দেখেছি যে একজন ডেভেলপার সে অনেকদিন ধরে ডেভেলপ করছে। সো সে হচ্ছে চলে যাচ্ছে এডাব্লিউএস সলিউশন আর্কিটেক্টে। যদিও হচ্ছে এডাব্লিউএস সলিউশন আর্কিটেক্ট হচ্ছে একটা মানে এডাব্লিউএস এ ঢোকার জন্য একটা মেইন এন্ট্রি পয়েন্ট বলতে পারেন। বাট অ্যাজ এ ডেভেলপার, সো যদি সে হচ্ছে এডাব্লিউএস ডেভেলপার নিয়ে হয়তো পড়াশোনা করে, সে হয়তো ডেভেলপমেন্টের আরো অনেক কিছু নিয়ে জানতে পারবে রাদার দ্যান সলিউশন আর্কিটেক্ট। সো যেটা হয়তো তার ইনস্ট্যান্ট হয়তো তার প্রফেশনে বা তার ক্যারিয়ারে হচ্ছে আরো তাকে এগিয়ে দিবে। সো এভাবেই আর কি আপনারা শুরু করতে পারেন এডাব্লিউএস। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা কস্টিং, যেটা নিয়ে আসলে সবাই আমরা হচ্ছে আহ, মানে খুব একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকি যে আমি একটা কার্ড অ্যাড করলেও so আমার কখন আসলে কার্ড থেকে চার্জ হবে বা কি হবে। সো সেক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখতে পারি, সো এডাব্লিউএস কিন্তু আপনাকে 12 মান্থস, সো তাদের বিভিন্ন সার্ভিস কিন্তু হচ্ছে ফ্রি দিচ্ছে। হ্যাঁ, সরি। সো 12 মান্থস কিন্তু হচ্ছে আপনারা মানে হচ্ছে এক্সপ্লোর করার জন্য হচ্ছে মানে ফ্রি টিয়ার পাচ্ছেন। সো যেটা হচ্ছে আমার দেখা মতো অন্য কোনো ক্লাউড প্রোভাইডার 12 মান্থস দেয় না। এবং হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং মানে হচ্ছে কোনটা কতটুকু আপনি অ্যাভেলেবেল বা ফ্রি পাবেন, বা কত আওয়ার্স ফ্রি পাবেন। সো এরকম একটা হচ্ছে আইডিয়া আপনি হচ্ছে এখান থেকে পেতে পারবেন। যে আপনি হয়তো সাপোজ আপনি হয়তো এখন সার্ভার নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে চান। সো আপনি হয়তো সার্ভার লঞ্চ করবেন এবং সবকিছু করবেন। সো তখন হয়তো আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যে হচ্ছে আপনি একটা সার্ভার যদি লঞ্চ করেন আপনি কতটুকু হচ্ছে ফ্রি পাচ্ছেন বা কত আওয়ার্স ফ্রি পাচ্ছেন। সো এই ডকুমেন্টেশন গুলা হচ্ছে দেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা কিভাবে আর কি শুরু করতে পারি। এবং যারা হয়তো প্ল্যান করছেন যে হচ্ছে আপনাদের কিছু কিছু সার্ভিস এডাব্লিউএস এ মাইগ্রেট করবেন, এবং হচ্ছে কস্টিংটা কিরকম হতে পারে। সো সেক্ষেত্রে কিন্তু এডাব্লিউএস এর ক্যালকুলেটর আছে। সো যেখানে হচ্ছে আপনি একটা রাফ আইডিয়া পাবেন। সো আমি যদি একটু ক্রিয়েট এস্টিমেটে যাই, সো সাপোজ আমি একটা রিজিউম সিলেক্ট করি।
ফর সিঙ্গাপুর এবং হচ্ছে ওকে আমরা সার্ভিস দিয়ে সিলেক্ট করি। সাপোজ আমরা EC2 করি। সো আমরা রিজিয়ন রেখেছি হচ্ছে সিঙ্গাপুর এবং হচ্ছে সাপোজ আমরা একটা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম নিতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, সো আমরা হচ্ছে দুই ভাবে এটা করতে পারি, মানে ইনস্ট্যান্স টাইপটা সিলেক্ট করতে পারি। সাপোজ আমরা ইনস্ট্যান্সের নেম দিয়ে সিলেক্ট করব। সাপোজ T2 X large। সো এই লেভেলে একটা হচ্ছে আমরা ইনস্ট্যান্স নিচ্ছি। সো এখানে কিন্তু আপনাকে ডিটেইলস বলে দিচ্ছে যে আপনার vCPU হচ্ছে 4টা, আপনার মেমোরি হচ্ছে 16 জিবি এবং হচ্ছে প্রাইসিংটা কি হবে, সো প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি। এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি পার মান্থ হচ্ছে আমরা তো আসলে 100% ইউটিলাইজ করি না। সো সাপোজ আমরা 80% হচ্ছে সিপি ইউটিলাইজেশন করব। এবং AWS এর কিন্তু ডিফারেন্ট প্রাইসিং মডেল আছে। সো যেই মডেলের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কিন্তু অনেক কস্টিং সেভ করতে পারবেন। সো সাপোজ আপনি যদি দেখেন, সো আমি যদি একটু অন ডিমান্ড থেকে শুরু করি। সো অন ডিমান্ড ইনস্ট্যান্সে যেটা হয় যে আমাদের একটা অন ডিমান্ড ইনস্ট্যান্স, সো এটা হচ্ছে এত আওয়ার্স চলবে, 584 আওয়ার্স। সো এটার জন্য কিন্তু হচ্ছে 136 হচ্ছে ইউএসডি আসবে পার মান্থ। কিন্তু সাপোজ আপনার যদি প্ল্যান থাকে যে আমি হচ্ছে এই EC2 টাকে হচ্ছে আমি আরো সাপোজ 1 ইয়ার পর্যন্ত আমি শিওর এটাকে আমি চালাবো। সো তখন আপনি হয়তো স্ট্যান্ডার্ড রিজার্ভ ইনস্ট্যান্সে যেতে পারেন এবং হচ্ছে আপনি যদি 1 ইয়ার হচ্ছে রিজার্ভ করেন এবং উইথআউট এনি আপফ্রন্ট কস্ট, তো তখন কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু 106 ইউএসডি তে নেমে এসেছে। এবং আপনি যদি এটাকে অল আপফ্রন্টে দেন তাহলে কিন্তু হচ্ছে সে আপনাকে একবারে পুরো বছরেরটা নিয়ে নিচ্ছে। সো এভাবে কিন্তু আসলে কস্ট অপটিমাইজ করা যায়। ক্লাউডে যখন কোনো কিছুই আপনি ইউজ করবেন, সো সবসময় আর কি আপনাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ, কিন্তু আপনার যদি হচ্ছে প্রপার আইডিয়া না থাকে ক্লাউড নিয়ে বা AWS নিয়ে আর কি, সো তখন কিন্তু আপনার বিলিংটা বেশি হয়ে যাবে এবং হচ্ছে তখন হয়তো আপনাদের মনে চিন্তা আসবে যে না, AWS বা টা হচ্ছে হয়তো ভালো না, ওরা অনেক বেশি চার্জ করে বা হচ্ছে এটা আমাদের সাথে যায় না। কিন্তু যখন আসলে আপনি অপশনগুলা বা হচ্ছে অপরচুনিটি গুলা জানবেন যে কিভাবে আসলে এটাকে অপটিমাইজ করা যায়, সো তখন কিন্তু দেখবেন যে হচ্ছে এটা আপনাকে হচ্ছে ডে টু ডে আপনার পারফরমেন্সও ভালো রাখবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের এবং হচ্ছে কস্টটাও হচ্ছে অনেক অপটিমাইজ হবে আর কি। সো এভাবে আসলে আপনারা ফ্রি টিয়ার যারা হচ্ছে স্টুডেন্ট আছেন, সো তারা আর কি ট্রাই করতে পারেন আর কি, বা যারা প্রফেশনাল বা হচ্ছে যারা চেষ্টা করছেন যে মাইগ্রেট করার প্ল্যান করছেন বা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন যে AWS ইন ফিউচার ইউজ করবেন, কিন্তু কস্টিং নিয়ে হচ্ছে আপনাদের অনেক কোশ্চেন থাকতে পারে। সো এইভাবে আর কি আপনারা কস্টিংটাও হচ্ছে দেখতে পারেন। সো এটাই হচ্ছে আমার মোটামুটি একটা ওভারভিউ AWS নিয়ে, এবং আমার পার্সোনাল ক্যারিয়ারটাও আমি শেয়ার করলাম যে আমি কিভাবে আসলে AWS এ ইনভলভ হয়েছি। এবং আমি অলসো AWS সলিউশন আর্কিটেক্ট সার্টিফাইড। সো সো আদার্স যেই সার্টিফিকেশন আছে সেটা নিয়েও আর কি আইডিয়া আছে, যেহেতু কাজ করতে হচ্ছে অ্যাজ এ ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। সো I guess that's all from my side. And if you have any question actually, so any type of question. ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার অনেক কোয়েশ্চেন ছিল, কিন্তু আপনি এত সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করছেন যে আপনি আমাকে কোনো অপরচুনিটি রাখেন না যে আপনার কোয়েশ্চেন করবেন। Thank you. Everything that I had in mind, you just kind of answered. Thank you so much. I was particularly very interested, although I have worked with tech, but on the commercial level and the marketing level, I don't have a computer engineering degree. I'm one of those, okay, with such an amazing opportunity, আমি কি করতে পারবো নাকি? And you just said that it is possible. It, I think, is on everyone's mind. যে আসলে কিন্তু দক্ষতা is important, but you necessarily don't need to have a 3-year or 4-year degree to do something like this. Yes, right. Perfect, beautiful. So what we will do is, if there are no questions, I'll just transition a little bit to talk a little bit about Global Chamber. But Tisha abar ashbe, and we'll have a question and answer session. And if anyone has any questions, please keep on putting them into the chat. And Tisha will also be able to engage with everyone.
So Mahoday, for now আমি একটু আপনার কাছ থেকে যদি আপনি পারমিশন দেন একটু হ্যান্ড ওভার নিচ্ছি। Yeah, sure. Thank you so much for inviting me, and thank you all of you. Yep. So for joining the session, and if you want to know more about like AWS certification or how you can explore, so you can also talk with Tisha Apu. So she's also can help. Yeah. Okay. So thank you, everyone. Brilliant. Thank you so much. It was a pleasure and a privilege, I think, not only for me, for everyone here today. And, hopefully we'll continue the learning, growing for the next 25 minutes. But please stay with us, but love the session. Amazing. Thank you once again. Yeah, thank you. So everyone, সবার কেমন লাগলো? আমি একটু চেষ্টা করেছি যতগুলো ইভেন্টে থেকে একটু এনগেজমেন্ট থাকলে ভালো হয়। You can just drop it on the chat if you're finding it inconvenient to speak. Did you learn something? Do you think there was something more that you could learn? We're happy to answer this. We see Yasin being very engaged in the chat, and we really love the questions that you brought in. I think it was answering a lot of things for everybody. Yeah, excellent. I think the chat itself is self-explanatory. তো আমরা একটু নেক্সট পার্টে ট্রানজিশন করি। আসলে অনেকেই মেনি আপনারা আছেন from a tech background, maybe you're also from business background. A lot of you may not know গ্লোবাল চেম্বারের সাথে আসলে এখানে লিঙ্কটা কি হলো। তো আমি যেটা চেষ্টা করি করতে, আমি স্টোরিজ বলার চেষ্টা করি, and I think as human beings আমরা স্টোরিজের সাথে আর একটু বেটার কানেক্ট করতে পারবো, and I'll try to show the link between our organization and where we see it going forward with collaborations with cloud and everywhere else. So to নিজের একটু background for everyone who has joined a little bit later. I am your host today. My name is Maimun Mustafa, and I am the executive director currently of Global Chamber DHAKA. So basically, what has transpired me to come to this position, I mean, tomar jodi background ta share kori. I started my career very early, right out of high school. I got to do volunteering jobs kortam. Amra jokhon school ছিলাম, it was very difficult to get these kind of opportunities, internships. তো যখন বের হলাম, did a little bit of entrepreneurship. I was in the leadership team of the first internet radio startup in Bangladesh back in 2008. Again, something very early, but I think where it's relevant to our conversation today is আমরা তখন যে কাজটা করতাম, we used to have a server in the US. So content আমরা বাংলাদেশে বানাতাম, আমরা US তে পাঠাতাম, and then we would have to then keep it there so that it's a more stable connection, আমাদের latency জন্য হয়, etc. আমি চিন্তা করি যে আসলে যদি তখন cloud was more available, maybe we were aware, তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা হতো না. So that was the first use case. I've moved on to working with again another social media site, যেটা বাংলাদেশের প্রথম social media site ছিল, hotdhaka.com. The current leadership is also right now who are the ones who have brought you Bongo. So again, এটা দেখেছি যে these were concepts very early on in time. আমাদের তখন ইন্টারনেটে 3G ছিল না বাংলাদেশে. So these are developments, right? But it is a reality right now. I moved on to work in companies with digital marketing, in capacities with the media, and with cross-border trade facilitation. So এই এক্সপেরিয়েন্সগুলি যেটা আমাকে শেখালো যে আসলে there are few reasons আসলে আমাদের অনেকগুলো ব্যারিয়ার থাকে বিজনেস করার জন্য, প্রফেশনাল লাইফ ফেস করার জন্য। তো এখানে আমি একটা স্টোরি শেয়ার করব, নিজের ব্যাপারে বেশি এক্সটেনশন দিতে চাচ্ছি না। A couple of years back, I heard that on a Facebook story, আমি জানি না এটা কতটুকু সত্যি নাকি, তো একজন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট শেয়ার্ড যে আমি যেখানে পড়ছি আমার এখানে 10 থেকে 15 লাখ টাকা খরচ করতে হয় 4 বছরে, just as tuition fees and other things. And আমার পাশের মানে ইউনিভার্সিটির পাশে যিনি টঙের দোকানটা আছে, যিনি মালিক বা যে ছেলেটা আপনার যে ছোটখাটো জিনিস পণ্য বিক্রি করে, সে কিন্তু আপনার 50,000 টাকা he earns. So moreover সিএনজি ওয়ালার একটা এক্সাম্পল দেওয়া হলো, আমি জানি না আপনারা এটা দেখেছেন নাকি তখন ফেসবুকে। It was very interesting, the economics of it all, যে এত টাকা ইনভেস্ট করে একজন পাচ্ছে 50,000, একজন পাচ্ছে 75,000, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো অনেক কথাও কিন্তু আসে যে আপনি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন একটা জবে, বলবে যে
you are this kind of person, আপনাকে এন্ট্রি লেভেল একটা জব দেওয়া হবে, কিন্তু আপনার 10 বছরের এক্সপিরিয়েন্স দরকার আছে বা 5 বছর এক্সপিরিয়েন্স দরকার আছে, which is something of course we all know is very unrealistic. আমি কিভাবে এক্সপিরিয়েন্সটা দেখাবো, এত খরচ করছি আর আমাকে দেওয়া হচ্ছে 15,000 টাকার জব। অনেকেই বলে one of the most qualified jobs that we have is of course being doctors, engineers and I think lawyers. I think মাহমুদ ভাই একটু একজন শেয়ার করলেন যে আপনার স্ক্রিনটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, if you can kindly just unshare it for now. Oh, okay, okay, sorry. No worries at all, thank you. So anyhow, you see like এই যতগুলা ব্যারিয়ার শুনছি, অনেকেই কিন্তু they get very disappointed. পড়াশোনা করে লাভ কি, এত কষ্ট করলাম চাকরি পাচ্ছি না, which is very true. Like we all want a career. It's a very competitive world right now. Pandemic অনেক কিছু বদলিয়ে দিয়েছে. But I think what it has shown us is that we can work remotely. We can work cross-border. So currently, আমি কিন্তু apart from serving as executive director of Global Chamber, which is basically operated by MCFG, a company that I co-founded. I also work in a Y Combinator startup that is based currently in the US, and we have North American operations. We're extending to the UK and hopefully Australia very, very soon. The thing is, I'm working from Bangladesh, and I feel no different from working with anyone else who's in our company, because the majority of us, we work remote. A lot of this is possible because of technologies like cloud computing. It has really made the world very borderless. So to sync on that earlier example, যেখানে বললাম যে students are becoming very হতাশ, যে কেন আমি কাজ করব, কেন আমি পড়াশোনা করব, এত টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে, কেন আমার রিটার্ন আসবে কোথা থেকে? It is no more about just that degree, যেটা ভাইয়া বলেছে, it's about skill. These kind of, I think, professional trainings that organizations like AWS can give you, এটাই কিন্তু আপনাকে ওই এজটা দেয়। আপনি আমি পড়াশোনার ভ্যালুটাকে কোনোদিন আমি কমাবো না, it is of course very important, but it's about the right skill at the right time and you having the right information that you can add value to an organization. This is what people are wanting. Actually, I am very thankful today that organizations like the AWS User Group Bangladesh is basically disseminating this information. আগে তো অনেকজন এটা জানতো না, ইনফরমেশন আছে, এটা আপনাদের জন্য আমরা অ্যাভেলেবল করতে চাচ্ছি। সো গ্লোবাল চেম্বারের রোল এখানে কি হচ্ছে? তো আমি কিন্তু I was privileged to be part of the Italy Bangladesh Chamber of Commerce in a leadership role. I was the executive director of the Indonesia Bangladesh Chamber of Commerce. I've had the privilege of working with ambassadors, with BCCI, with Kadin Indonesia, which is the BCCI of Indonesia itself, and our relevant embassies in the different countries. So আমরা কিন্তু আটকায় যে এক জায়গাটায়, যে আমাদের তথ্যটা আমার কাছে নেই, তো তথ্যটা যদি একজনকে দেওয়া হয় তখন কিন্তু আপনার অ্যাক্সেসটা বেড়ে যায় আরেক জায়গায় যেতে। তো আপনি কিন্তু borderless হতে পারেন, staying still within your country. We have Zoom, we have everything. I think pandemic has already taught us that. But the thing is, how do we find that right mix and utilize this to the best of our ability? This is where the mission statement of Global Chamber literally connects with my টঙের দোকানের story. Global Chamber বলে যে কেন আমরা cross border business কে এত সহজ করতে পারবো না as it is doing business across the street. মানে টঙের দোকানের মানুষটা যেভাবে ব্যবসাটাকে এত সহজভাবে করতে পারছে, এত ভালো প্রফিট মার্জিন জানতে পারছে, বা যেখানে anyone who works in these kind of places, like why can everything be so easy, right? Why does it have to be so difficult? এখন regulations, other things, these are things maybe you cannot change, but there are things that you can change, and you can upskill yourself. You can say that no, I'm শুধু বাংলাদেশ না, I'm going to be global ready, because a certification like AWS gives you that edge. I think Mahmoud Bhai is an example of that. He's working for a Hong Kong-based company. I know that when Tisha comes around, she can tell you from her examples, if you don't know, that she's working with stakeholders all across the world. This is possible because now, it is think of global Bangladesh. You're getting that global access. And we get that, yes, of course, right skill, right information, right access, always, again, Global Chamber wants to provide, but the extra layer is the right networking. আপনার কাছে কিন্তু অনেক কিছুই থাকতে পারে, আপনি যদি সেই লোকের কাছে জিনিসটা প্রেজেন্ট না করতে পারেন, if you don't have that right connection, it matters, and that's where it gives you that extra edge.
We partner with organizations to give out these kind of educational work. And I'm, again, so wowed by the kind of collaboration that we do. We are in 525 metros plus virtually. And that's the great thing about us. We can give you on-ground support. And moreover, what I love, when I got into this community is I will be respected by somebody who is 82 years of age or somebody who is 18, and I will do the same. এই যে সমানটা আছে based on someone's skills, capacity, and of course professional যে etiquette, irrespective of age, irrespective of any kind of social discrimination. I think that is what the age of the fourth industrial revolution is. And that is what technologies like cloud, technologies like the ABCDs, right? আপনি AI এর কথা বলেন, আপনি blockchain এর কথা বলেন, cryptocurrency, cybersecurity, or big data. All of these are so pertinent that technology right now can make us go borderless, to have more trade, which is more important than ever. Bangladesh এখন যে current situation that South Asia is facing in general with the rise of the US dollar, it is more important that we do get foreign reserves in. Who contributes to that? Individuals who are working on the cloud, individuals who can, of course, contribute to a local economy directly by being employed in jobs, and secondly, by, of course, being employed in foreign organizations as well, from the comfort of a remote office, from the comfort of their homes. And that choice can be in the hands of whoever is working. And this is a reality today, and that is a reality যেটা আমাদের grasp করতে হবে. So in this respect, I know there are a lot of young people here as well. আপনারা জিজ্ঞেস করছেন, ঠিক আছে ভাই, আপনি আসছেন, প্রফেশনাল কথাবার্তা বলছেন, বিজনেসের কথাবার্তা বলছেন, আমরা তো অনেকজন স্টুডেন্ট, আমরা কি করব? So you see, our community not only comprises of entrepreneurs, but it's also of professionals, and of course young global leaders, and we have a specific segment for that. তো এই প্রেক্ষিতে গ্লোবাল চেম্বার ঢাকা যখন আমি লিডটা নিই 2020 থেকে, we started something called the Global Chamber Dhaka Young Global Leader Internship Program. And we've had the privilege of working with over 80 interns in this period, not only full-time, but also part-time. They're a current student too, so that they can get these opportunities. Moreover, if you believe that you want to work in a metro in Africa, in Accra, Ghana, in Hermosillo, Mexico, or you want to work in Dallas, New York, we can facilitate these organizations for you, so you can work with our counterparts. And it's always, a win-win situation for both that we want to facilitate. Secondly, I'm very excited to tell you that আমরা আরেকটা ধাপ নিয়েছি in this regard. From the mid of this year, we have collaborated on an exclusive new program that is for universities. So the membership categories usually are either for individuals or it's for a commercial organization, and we base it on the size of the organization. আমাদের এখন universities এর জন্য specific membership রাখছি, where we are trying to get the students to be represented like a council, for a global council, that you can be the future professionals of tomorrow, and you can dictate, the terms, instead of saying যে আমার previous generation আমাকে এই পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছে. We are called, and we like to call ourselves, the global tribe. It comes from the word of tribe marketing. যে আপনার অনেকগুলো ডিফারেন্স থাকতে পারে, but আপনার চিন্তাধারা, the way you want to do business and how you work, this is a very segment, and this is, unites you together across borders. And that's where we see, and we have been advised by HQ, যে আমাদের কোনো limitation নাই. We can work with an NGO, we can collaborate with an amazing organization like AWS, we can collaborate with one of the top banks of the USA, like Morgan Stanley, and that's what we do. We believe that it's in the better interest that we can, of course, succeed individually, but success becomes better when we do it together. So আমাদের যে প্ল্যানটা আছে moving forward, we want to support more of these events like this, and we're happy to answer any of your questions. Our Deputy Coordinator, Raisa Tessin, is here. Raisa, if you can you please share our emails and our contacts in the chat? So please check out our website,
www.globalchamber.org. And when you do that, you will also find that, where are the, capacities where we can support you, because আমরা জানতে চাই। সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা দেখেছি যে বেশিরভাগ আমরা একতরফা কথা বলি in a lot of parts of the world, and it should be about engagement. আপনাদের feedback ছাড়া কিন্তু we cannot grow, and we think that every one of you, when you are successful, that is a success for us as a whole. Because when you're going to be that next big decision maker, that CTO or that CBO or CEO in a company, আপনি কিন্তু ডিসিশন নিতে পারবেন যে আমাদের ক্লাউডে কেন মুভ করা উচিত। তো আমি যদি আমাদের আজকের টপিকের সাথে লিঙ্ক করি, I think one of the biggest hesitancies, and please correct me if I'm wrong, Mahmoud আপনি ভালো করে জানবেন, and everyone here from the AWS community, is because of a lot of our CXO level, I think, top leaders, they are still hesitant because they don't know about what AWS can do. They think that it is because it's a little bit complicated or because they need specialized people. So, cost they বেড়ে যাবে। And I think this is a mindset shift যেটা আমাদের দরকার। কারণ কি আমরা সবসময়, আমি বলবো না যে সবাই করছি, চেঞ্জেস হ্যাপনিং, বাট আমরা ব্যয় হিসাবে দেখি সব কিছু, বিনিয়োগ হিসাবে না। সো যখন আমরা বিনিয়োগটাকে রিপ্লেস করে দিব ফ্রম ব্যয়, অ্যান্ড দেখবেন যে ইভেন্চুয়ালি আয়টা কিন্তু আসে, whether it's education, whether it's skilling yourself with AWS, or whether it's also investing in your own organization. তো আমি যদি মুদির দোকানের কথা বলি, হ্যাঁ, that post was right. মুদির দোকানের ছেলেটা বা যে মামাটা আছে সে 50,000 টাকা প্রত্যেক মাসে আর্ন করছে, maybe much more, but is that sustainable? Because sadly speaking, I just saw 1 week back, আমার পাশে যে মুদির দোকান which has been here for 20 years suddenly was evicted by the government because it's not sustainable. And that is what the cloud, gets you have, because data is the new currency and you don't want to lose that currency. And what I think the AWS community can do, being one of the front runners among the top cloud solutions right now, along with partners like us in Global Chamber, is we want to promote these technologies and help every single one of you to grow and be better and help you with opportunities. সবকিছু যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভ নিয়ে আমাদের করতে হবে এটা না। মানুষ সাকসিড করলে I think everybody succeeds as a whole. So I've shared some of my details in the chat. Please feel free to reach out to me by email or connect with me on LinkedIn. I'd be happy to have conversations with every one of you. I want to learn a lot from you. আমার মনে হয় যে younger generation হোক, older generation হোক, যেই আছে অনেক কিছু আমার শেখার আছে, অনেক কিছু বাকি আছে, আমি কোনো শেখা বন্ধ করতে চাই না। So please do reach out. If you have general queries, please contact Raisa at bd@globalchamber.org. And our website is, of course, the same, globalchamber.org. If you have any questions related to this, working with startups, tech, with, I think, Global Chamber as a whole, please, you can ask in the chat. আপনারা আমাকে directly বলতে পারবেন। Any questions? Okay, so there being nothing, either I was very, very eloquent, which is me, I think, trying to be too happy with myself, or maybe I didn't make anything understandable as well at all. But bad jokes aside, it's a pleasure to talk to all of you, and I hope to meet you in future events. And I'll just give it over to Tisha if she's here. Tisha, are you here with us? Yes, my mom. Can everyone hear me? Perfect. Yes. Everybody. Yep. Thank I you know. so much. Wonderful facilitating, Maimon. I think, it's been a good collaborative initiative that we have taken. The Global Chamber, DHAKA, and the AWS to Bangladesh. So already, AWS is one of the community developers, Mahmoud Bhai, he has spoken about, কিভাবে করে আসলে আমরা cloud specific জার্নি শুরু করবো. Sorry if I'm speaking a bit fast.
because আমি হসপিটালে, তো ওখান থেকে আমি জয়েন করতেছি। তো যেটা হচ্ছে যে আজকে এই সেশনটা স্পেশালি অর্গানাইজ করার পিছনে রিজনটা ছিল, আমরা অনেক বেশি করে দেখতেছিলাম আমাদের কমিউনিটিতে এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন আসতেছিল যে কিভাবে করে আসলে আমি ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার ক্যারিয়ার শুরু করবো। তো ওই জায়গাটা থেকে আমাদের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া, যেহেতু আমাদের অলরেডি একটা কোম্পানিতে উনি ডেভঅপস এর ক্যাপাসিটিতে কাজ করতেছেন, তো ওনার প্রথম দিকে জার্নিটা হয়তো বা অ্যাজ আ ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ছিল না, ছিল একজন ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে, যেটা উনি মেনশন করছেন এবং রাইটলি মেনশন। শুরুতেই মানুষজন ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আসলে ক্যারিয়ার শুরু করেন। তো কিভাবে করে জার্নিটা শুরু হয় যে আমি একজন ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে বা ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হিসেবে আমি স্টার্ট করলাম। হ্যাঁ, আফটার ডুইং মাই থিওরিটিক্যাল পার্ট। তো আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে সিএসসি গ্রাজুয়েশন ওর এই সমস্ত লাইক সার্টিফিকেশন বা যেটাই বলি না কেন, এটা কিন্তু আমরা অ্যাজ আ প্রফেশনাল জায়গা থেকে দিস ডাজন্ট মিন এনিথিং বিগ। এটা জাস্ট আমাদেরকে একটা ট্যাগ দিচ্ছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আই হ্যাভ ডান মাই থিওরিটিক্যাল পার্ট, এখন আমি প্রফেশনালি স্টার্ট করতে পারি কোন একটা জায়গা থেকে, রাইট? সো দেন মানুষজন চুজ করে যে আমি অ্যাজ আ ব্যাক এন্ড ডেভেলপার আর ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার স্টার্ট করতে চাই। তারপরে হোয়াট ওয়্যার ইট স্টার্ট, আমরা যখন শুরু করলাম অ্যাজ আ অ্যাসোসিয়েট লেভেল অর ইনিশিয়ালি অ্যাজ আ ফ্রন্ট এন্ড অর ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে, তখন কিন্তু আমার মেইনলি জার্নিটা শুরু হচ্ছে যে আমি আমার ক্যারিয়ার যখন build করতে যাচ্ছি, whether I want to become an engineer who is working on cloud technology, right? Irrespective of the platform, AWS হোক, মাইক্রোসফট হোক, গুগল হোক, doesn't really matter. এখন মাল্টি ক্লাউডের যুগ চলে আসতেছে, সো আস্তে আস্তে যেটা হচ্ছে যে মানুষজনকে ক্লাউড নিয়ে জানতে হবে। তো তখন থেকে মানুষজন কি করা শুরু করে যে ক্লাউডে আমি ডিপ্লয় করতে পারছি কিনা, ক্লাউডে আমি হচ্ছে একটা সলিউশন আর্কিটেকচার করতে পারছি কিনা, এই সমস্ত জায়গাতে তখন আমাকে ফোকাস করতে হয়। Does certifications really matter? I will say not always. So certification টা again আপনাকে জাস্টিফাই করতেছে যে আপনার আসলে ওই নলেজটা আছে কি, বাট আপনি শোকেস করতেছেন কি দিয়ে? আপনার ওয়ার্ক দিয়ে। এই যে মামুন ভাই মেনশন করছে অনেকবার তার কাজের মধ্যে, সে কিন্তু কিছু পেট প্রজেক্ট করছে, সে নিজে নিজে ট্রাই করছে, নিজে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা, নিজে অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় করা, ট্রাই করা। তো দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে অনেক আইটি কোম্পানি আছে যারা আসলে ক্লাউড টেকনোলজিটা নিয়ে হয়তো ফোকাস ওয়েতে কাজও করে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি কিভাবে করে এডব্লিউএস সে আপনার ক্যারিয়ারটা বা ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনার ক্যারিয়ারটা শুরু করবেন? সো অবভিয়াসলি তখন যেটা করতে হয় যে আমি এই যে প্যাড প্রজেক্ট গুলো করতেছি এবং আমার অর্গানাইজেশনের যে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি কাজ করতেছি, ওয়েদার এটা ক্লাউডে গেলে পরে এটার আসলে অপারেশন কস্ট কমতেছে কি বাড়তেছে, এই জিনিসটাকে নিজেরা ক্যালকুলেট করে এবং আমার কোম্পানির সামনে তুলে ধরা, যাতে করে ম্যানেজমেন্টের আসলে বুঝতে সুবিধা হয়। ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আসলে সবসময় যে টেক ফ্রেন্ডলি হবে নট নেসেসারিলি, অনেক সময় বুঝতে পারে না। তো যেটা হয় যে ওই যে মাহমুদ ইনিশিয়ালি তার অর্গানাইজেশনে শো করছে যে ভাই দিস ইজ ওয়্যার ক্লাউড ইজ অ্যাডিং ভ্যালু, ওই ভ্যালুটা অ্যাড করতে পারাটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আর কি। তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার ক্লাউডের জার্নি শুরু হবে হয়তোবা আপনি যখন কাজ শুরু করছেন তখন থেকে, লার্নিং কার্ভ থাকবে, হ্যাঁ, 1 বছর 1.5 বছর 2 বছর, এই টাইমটা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে। টাইমটা দেওয়ার পেছনে রিজনটাই হচ্ছে যে আপনি শিখবেন, প্রথমে শিখে দেন আপনি কাজ করবেন এবং কাজ করার পরে কিন্তু আপনি শোকেস করার মাধ্যমে কিন্তু আপনি যে নেক্সট যে অর্গানাইজেশনে আপনি ক্লাউড রিলেটেড রোল করতেছেন ওইখানে আপনি দেখাতে পারবেন যে ঠিক আছে এখন আমি রেডি টু ওয়ার্ক অন ক্লাউড, হায়ার মি ফর দ্যাট। হ্যাঁ, তো এরকম ভাবে কিন্তু মানুষজন ক্লাউডে জার্নিটা শুরু হয় এবং ডেভঅপস রিকোয়ার্স অ্যাট লিস্ট 2 years অফ এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, সো আমাদের অর্গানাইজেশনে যেমন আমি এখন ব্রেইন সেশনে আছি, সো ব্রেইন সেশনে দেখা যাচ্ছে আমরা যখন ডেভঅপস এর ক্যাপাসিটি কাউকে হায়ার করি, মিনিমাম 2 years ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স ইন ক্লাউড থাকতে হয় ইন প্যারালাল উইথ আপনার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকজন জিজ্ঞেস করছিলেন যে মেশিন লার্নিং বা এআই নিয়ে যদি আমি কাজ করি, আমি কিভাবে করে হচ্ছে আমার জার্নিতে ক্লাউডের বেনিফিশিয়াল পার্টটা পাবো। তো এখানে আরেকটা পার্সন আজকে আছে, আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিই। সে হচ্ছে সুলাইমান কবির সৌরভ। সৌরভ হচ্ছে মার্কো পোলো এআইতে চিফ প্রোডাক্ট টেকনোলজি অফিসার ছিল আর কি। Still, Saurabh is with Marco Polo, if I'm not mistaken. So, Saurabh, can you please unmute yourself and tell us a little bit about your journey? I think এই জার্নিটা শেয়ার করাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হবে। এছাড়াও আমি লাস্টের দিকে আরো বেশ কিছু আমাদের কমিউনিটি বিল্ডার এবং কিছু মানুষকে ইন্ট্রোডিউস করবো আজকের
a pura webinar tape. I think it's also very important that we connect with different kind of community. আর এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি গুলোতে পার্ট নেওয়া, একজন আরেকজনের সাথে কানেক্ট করা, আমাদের নেটওয়ার্কটাকে ফুললি ইউটিলাইজ করা। সো এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে কোথায় আসলে ক্লাউড রিলেটেড কাজ হচ্ছে এটা জানা, এবং ওই রিলেটেড মানুষগুলোকে পোক করা না, পিং করা, কানেক্ট করা, এবং তাদের সাথে কথা বলা যে আসলে রিয়েল সিনারিতে কি হচ্ছে। সো আই উড রিকোয়েস্ট যারা যারা আজকে ওয়েবিনারে ছিলেন, প্লিজ ট্রাই টু বি ইনভলভ উইথ দ্য কমিউনিটি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। আর আমি সৌরভকে একটু ফ্লোর দিতে চাই। সৌরভ খুব ভালো করে বলতে পারবে, ওর জার্নিটাই ছিল এআইএমএল নিয়ে। তো সৌরভ, ওভার টু ইউ। Thank you. Thank you so much. So I'm Sulaiman Kabir. I'm not the CDO. I'm currently the VP of Engineering at Marco Polo AI. So আমি AWS Bangladesh community সাথে আছি 2019 থেকে, and I've been working with AWS for around 4 years. And I've been working. I joined Marco Polo at a very early stage. So I was a full stack engineer, and then I became the VP of engineering. So the co-founders that I have, so they're not really technical people, and the main work that I do is converting their ideas or the business requirements to the technological perceptions or the implementations. And I also have to take care of the cost, because when you are working with ML, you have to handle a lot of data. And for that, you want to minimize the training time and you want to implement it as fast as possible. So SageMaker is great for this. And another thing I would say that working with AWS, they're very helpful for startups, because so far we have not paid a single dollar for AWS, because they have been so kind to towards us, and they have given us so much credits to work with. So if you want to start your journey with AWS, so I can suggest one thing. There are different sectors inside AWS. Like you can be a cloud architect, or you can be a solution architect, or you can work with different elements or different services of AWS. Maybe you don't need everything. So it really depends on what you are doing and what you want to be. So let's say you are a backend developer, right? And you want to now you'd like to deploy your applications on the cloud. Hello? Excuse me, could you please mute yourself? Whoever is talking. Okay, ma'am. Okay, so let me continue. So it really depends on your use case, because it's not really possible to learn all the services or everything that's on AWS. So start small. Let's say you want to deploy a server. Start with an EC2. You want to build an ML model. Start with SageMaker. So start small, and then based on your use cases, you can expand your knowledge of services or what services you might need. And I have a controversial, or maybe it's a bit controversial opinion about AWS certifications. So I don't really have any certifications, but I plan to get it. But there's one thing, that when you are you want to work with AWS partners or AWS partner companies, that's when the certifications are the most valuable things. In other cases, I think your hands-on experience or your technical expertise, that matters the most if you want to build a career in cloud, I would say. But if you want to go for any AWS partner companies, then the certifications would be very, very valuable. Otherwise, I would just suggest that you
look for what you're trying to do and how to do it on AWS. Let's say you want to deploy something on Kubernetes, go for EKS. You want to build caching, so go for Elastic Cache. So start with the simplest version, how fast you can do it. And after that, if you need more customizability, you can expand it over that. And for ML or AI, the question that was that how can you, what was the question? Mm, Yeah, sure. Thank you so much. I think that was the question. Like if someone is on AIML side, if AWS is gonna right, really help them or not, right? So right. Yeah. ব্যাপারটা So যেটা for for mhm. right. Yeah, for AI or ML, you have to focus on building your models, right? Or building what you want to do. And what AWS is going to give you, it is going to give you the resources you need. And you can optimize, like, and you can choose based on what sort of resources you need. Maybe you need a lot of GPU, or you might need a lot of CPU. So based on that, you can get instances, or you can train your models on SageMaker. So it really depends on what you need, but you have to learn the AI or ML, whatever you want to work with. You have to learn that separately, and then you have to come to AWS, and then you can work in there. So if that explains it. And besides that, AWS has other tools like NLP tools and like speech recognition, and then I think some other ML services that they provide out of the box, which you can use as well. So that would be the answer. Thank you. Yeah, thank you so much, Saurabh. I think that really explains a lot. Then again, I'll request Saurabh for taking a session like Mahmoud did today. তো আমরা চেষ্টা করবো এই মাসে আরেকটা সেশন করার জন্য, মিট আপ করার জন্য, যেখানে আমরা এআই এমএল রিলেটেড টাস্ক নিয়ে কথা বলতে পারি, হাউ ইউ ক্যান সি ফর ডিফারেন্ট রিসোর্সেস, মডেল করার জন্য কোথায় যেতে হবে, আম, অন্যান্য আদার জিনিস লাইক জিপিইউ সিপিইউ এর ব্যাপারটা কি, এই সমস্ত দিক নিয়ে আমি মনে হয় আমরা সৌরভের সাথে আলাদা করে আরেকটা session করবো. So Saurabh is one of our like community builder and community development এর জন্য কাজ করতেছে আমাদের সাথে since 2019. We started this community initially with professionals. So আমরা যেটা 2017 এ শুরু করেছিলাম, it was mainly targeting with the professionals in the field আর কি. So তখন যেটা হচ্ছিল cloud related professionally অনেক কম ছিল আমাদের পুরো বাংলাদেশে। তো ওদেরকে নিয়ে আমরা একটা কমিউনিটি শুরু করেছিলাম। এখন এই কমিউনিটিটা মোটামুটি 6,500 মানুষের একটা কমিউনিটি, শুধুমাত্র প্রফেশনাল না, অনেক স্টুডেন্টও আছে। আমাদের এখানে হচ্ছে মিতুল আছে, মিতুল হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি বিল্ডার এবং ও একজন স্টুডেন্টও। তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক অনেক মানুষের কন্ট্রিবিউশনে এবং অনেক অনেক মানুষের নেটওয়ার্কের জোরে কিন্তু আজকে আমরা অনেকটা দূর পার করে আসি। তো দেখা যাচ্ছে এখন আমরা চাইলেই কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে কানেক্ট করতে পারি, চাইলে একজন আরেকজন অ্যাডভাইস নিতে পারি এন্ড কন্ট্রিবিউট করার জায়গাটা দেখা যাচ্ছে যে আমি যা শিখলাম আর একজনকে যদি আমি শিখাই, তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই রিলেটেড মানুষজন যখন বাড়তেছে, আমার কিন্তু ফ্রেন্ড সার্কেল বাড়তেছে সোজা কথা। সো আমি কিন্তু আমার প্রফেশনাল লাইফে আরো আরো অনেক ফ্রেন্ড পেয়ে যাচ্ছি, যারা কিনা আমার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে আমাকে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হেল্প করবে। সো আই বিলিভ ইন কমিউনিটি অন আ বিগার স্কেল অ্যান্ড বেটার স্কেল। তো আমি সবসময় কমিউনিটি বিশ্বাস করি এবং বিলিভ করি যে আমরা আসলে একজন আরেকজনকে হেল্প করার মাধ্যমেই সবাই অ্যাডভান্স হতে পারি আরো আমাদের ক্যারিয়ারে এবং লাইফে। তো ওই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো নট অনলি যে আমরা শুধুমাত্র নিয়ে যাব কমিউনিটিতে, যে দেয়ারও ট্রাই করি, যা শিখলাম তা যাতে আরেকজনকে শেখানো ট্রাই করি। I'm the facilitator of this community. So আমি one of the facilitator, আমি আরো মানুষজনের কথা বললাম, Saurabh is there, Mahmoud is here, Mitul is there as well. Mitul, can you unmute yourself and say hi to everyone? Just তোমার প্ল্যান এন্ড দেন কি করতে চাচ্ছ, কি করা হচ্ছে, ওই জিনিসটা একটু জাস্ট বলার ট্রাই করলে পরে ভালো হবে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? জি, শুনতে পাচ্ছি। জি, জি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার আল মুস্তাকিম মিতুল। তো আপু যেহেতু বললো, আমি হচ্ছে স্টুডেন্ট আর কি, সেকেন্ড ইয়ারে পড়তেছি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে। তো আমি একজন এডব্লিউএস কমিউনিটি বিল্ডারও বটে। আর কারেন্টলি আমরা যেটা মানে কমিউনিটি নিয়ে প্ল্যান করতেছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা হয়তো সামনে আহ, কিছু এডব্লিউএস যে ক্লাউড প্র্যাকটিশনার আর হচ্ছে সলিউশন আর্কিটেক্ট, এই দুইটার কন্টেন্ট আর কি ক্রিয়েট করবো সিরিজ করে, যাতে হচ্ছে
আপনারা সবাই হচ্ছে যারা যে নলেজটা প্রয়োজন এটা গ্যাদার করতে পারেন। আর পার্সোনালি আমি হচ্ছে এখন গুগল ক্লাউড, অ্যাজিওর আর এডাব্লিউএস এর 19 থেকে 23টার মতো সার্টিফিকেশন এক্সাম দিচ্ছি, মানে আমার শিডিউল করা আছে, তো ওগুলো নিয়ে এখন কাজ করতেছে। আমি রিয়েলি মাচ ইন্টারেস্টেড ইনটু ক্লাউড এন্ড ওগুলো নিয়ে কাজ করতেছি। সামনে আসলে হয়তো ওগুলো নিয়ে কন্টেন্ট করা হবে। এন্ড আমাদের কমিউনিটি যে গ্রুপ আছে এইটার মধ্যে কিন্তু আমরা সিরিজ গুলো আপলোড করব যাতে আপনারা শিখতে পারেন টোটালি। জি, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ নিতু। সো আই থিঙ্ক এই যে এনথুজিয়াজমটা এটা আমরা ক্যারি করতে চাই, একজন আরেকজনকে হেল্প করতে চাই। এটার পরেও যদি আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু কোয়েশ্চেন, সেন্ড আস কোয়েশ্চেন্স ইন দ্য চ্যাট বক্স। আজকে চ্যাট বক্সে না হলে পরে উই ক্যান ইমেল মি ডিরেক্টলি। আমাদের একটা কমিউনিটি ইমেলও আছে, আমি ওই ইমেলটা শেয়ার করে দিব। আমাদের মিটআপ গ্রুপে ওই ইমেলটা দেওয়া আছে। তো ইমেলের থ্রুতে আমাদেরকে যদি আপনারা কোয়েশ্চেন করেন, উইল ট্রাই টু রিচ আউট টু ইউ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, যেভাবে করে হোক। আর মিটআপ তো আমাদের রেগুলার বেসিস আমরা করার ট্রাই করতেছি। তো ওই মিটআপ গুলাতেও কি টাইপের কন্টেন্ট আসলে আপনারা নিয়ে ডিসকাস করতে চান, ওটা নিয়ে কথা বলতে পারেন। হ্যাঁ, যে আজকে যেমন এআইএমও নিয়ে একটা কন্টেন্ট আপনারা, আমি বুঝতে পারছি যে এটা হয়তো বা আমাদের ফ্যাসিলিটেট করা উচিত, যেটাতে কিনা আমরা আরো ফার্দার আমাদের নলেজটা আর কি বাড়ানোর জন্য। তো ওই জায়গা থেকে এই ধরনের সাজেশন এন্ড অ্যাডভাইস টাইপের কোনো কিছু থাকলে পরে প্লিজ ফিল ফ্রি টু শেয়ার। অলওয়েজ হ্যাপি টু টাচ উইথ ইট আর কি। So thank you so much. Thank you so much, Global Chambers DHAKA, Maimun, and your team. Amazingly, done this whole webinar in collaboration with GC. So hopefully, inshallah, আমরা আরো এরকম webinar meetup করার try করবো। In person meetup গুলো আমরা করার try করে থাকি। যদি কেউ চান যে তার premises এ এটাকে facilitate করার জন্য আমাদেরকে সুযোগ করে দেবেন, we are very happy to do that as well. কারোর অফিসে, কারোর ইউনিভার্সিটিতে। So just আমাদেরকে reach out করলেই হবে। I will try to get our team and speakers আমরা ওই ইউনিভার্সিটি অথবা অফিস প্রেমিসেসে কোনো পার্টিকুলার টপিকের উপরে কথা বলতে ইন্টারেস্টেড। সো থ্যাংক ইউ once again, thank you for joining. এটা বলেই আজকে শেষ করি। অনেকক্ষণ আমরা 1 hour 30 minutes ছিল, বাট আমরা 1 hour 40 minutes এর উপরে চলে গেছি। So thank you for all of your patience. And Mahmoud, And thank you so another much. thing, thank you, Apu. And another thing I want to add actually, so next month আমাদের কিন্তু বাংলাদেশ AWS community day আসছে আর কি, so like you guys can participate also. রাইট, ওটার জন্য আমাদের একটা আমরা একটা সুন্দর পাবলিসিটিও করব। আমরা খুব ফর্মালি ডিক্লেয়ার করব আমাদের বেশ সামনের কিছুদিনের মধ্যে যে আমাদের কমিটি ডে আসতেছে। দ্যাট উইল বি রেজিস্টার্ড প্রোগ্রাম। তো সবাই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। ওখানে বিভিন্ন স্পিকার থাকবে, বিভিন্ন AWS এর নিয়ে কাজ করে এরকম কোম্পানিজ, তাদের CXO লেভেলের মানুষজন থাকবে। তো we're thinking a bit out of the box kind of a scenario, যেখানে আসলে ক্লাউড রিলেটেড অপরচুনিটি গুলো নিয়ে ক্যারিয়ার ফার্স্ট করা যেতে পারে, এরকম একটা প্ল্যানও আছে। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। ইনশাআল্লাহ সামনের দিকের মধ্যে আমরা কোনো একটা ফর্মাল ডিক্লারেশনে আসবো। সো feel free to spread the news among your friends and networks as well. So yeah, thank you, Mahmoud, for reminding us. Thank you everyone. Thank you everyone. আমি তাহলে শেষ করে দিচ্ছি, and thank you so much.